بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. الحمدللہ ہماری مہمان نگرامی الحمدللہ آ گئے ہیں تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ سہیل تاج صاحب کی جستجو اور محنت کو اللہ تعالیٰ نے رنگ لگا دیا جو آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں. یہاں ہمیں بہت نادر و نایاب قسم کے لوگوں کی صحبت میسر آئی اور یہاں قابل احترام اکسی مفتی صاحب، عبدال بیدا صاحب اور بہترین ایکٹر رائٹر جناب افتخار ایفی صاحب جنہوں نے حالیہ ایک کتاب لانچ کی جس کا نام چکن چھولے ہیں اور اس کی آج تقریب رونمائی بھی ہے. اس کے ساتھ پاکستان میں یہ پہلی تقریب ہے. گروپ کے قابل احترام ایڈمنز آنے والے تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ تشریف لائے اور پروگرام کو عزت بخشیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی یہ تقریب اس کا اپنے مقصد کو پہنچے اور میرا بھی مقصد پر دھیان رہے. میرا دھیان چونکہ ادھر ادھر ہو جاتا رہا ہے اور دعا ہے کہ اور ایک اور چیز ہمارے گروپ کے ممبر فیصل چودھری صاحب جو آج تشریف نہیں لائے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام گھر والوں کو ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. پروگرام کا شروع یہ ہے کہ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے پروگرام کو شروع کریں گے. عبداللہ آپ آئیں گے تلاوت کے لیے. جی عبداللہ تشریف. خوشبو
زمین میں دھسا جا رہا ہوں کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوں. میری اتنی اوقات نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے. اور میں تہہ دل سے آپ تمام کا اور خاص طور پہ اکسی بھائی کا، اکسی بھائی کو میں اکسی بھائی بہت فرینک ہو کے اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے ان کا بانو آپا سے، بابا جی اشفاق صاحب سے بہت ذکر سنا. پھر جب میں نے راہ رواں میں اکسی بھائی کا وہ سارا سیکوینس پڑھا، جب وہ سمنا باد کے اوپر والے کمرے میں رہنا اور وہ بابا جی کی کس طرح سے ہیلپ کرنا، اور رسالہ چھپتا تھا تو اس میں اکسی بھائی کیسے بانو قدسیہ ماجی کی اور اشفاق صاحب کی مدد کرتے تھے، تو میں اکثر سمنا باد کے اس گھر کے آگے جاتا ہوں اور وہاں بابا جی اشفاق صاحب کو، ممتاز مفتی صاحب کو، اکسی بھائی کو خاص طور پہ میں فیل کرتا ہوں تصور کی آنکھ سے کہ وہ اوپر والا کمرہ کیسا ہوتا ہوگا جہاں اکسی بھائی رہا کرتے تھے. تو میں الحمدللہ میرے اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ آج آپ کے شہر فیصل آباد میں آپ کی جو ممتاز مفتی صاحب کی جو یہ ادبی تنظیم ہے، اس نے اور ان دو بڑے لوگوں نے، اور آپ سب بہت بڑے میرے لیے، میں بالکل بلا مبالغہ اس بات کا اعتراف کروں گا کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سب سے کم ترین بونا میں ہوں. اس کی میں آپ کو چند وجوہات بتاؤں گا. جب بابا جی اشفاق صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں نیا ایکٹنگ، ڈائریکشن اور اسکرپٹ رائٹنگ کا ڈپلوما کر کے آیا تھا اور میں جوان ہوا کرتا تھا، میرے پورے بال تھے، تو میں گنجا ہو چکا ہوں. ابھی اتاروں گا تو آپ میری پرنٹ بھی دیکھ سکیں گے. تو میرا خیال تھا کہ میں دنیا کو فتح کر دوں گا اور بس یہ سب دنیا میری ہے اور میں بڑا مشہور ایکٹر بن جاؤں گا. میں جب شوبز میں آیا اور میں نے تھیٹر تو کیا رفیق گروپ کے ساتھ اور صدر پاکستان کے سامنے پرفارمنس کی، اور جب میں پی ٹی وی آیا تو وہاں اگر اکسی بھائی بات بہتر جانتے اس بات کو سمجھیں گے کہ ڈمی اور چھوٹے رول ملتے رہے. اگر آپ میں سے کچھ لوگ جو چھوٹے تھے ان کی شاید یادداشتوں میں محفوظوں میں بڑے چھوٹے رول کیا کرتا تھا، لیکن میرے خواب بہت بڑے تھے. میں نے کبھی چھوٹا خواب نہیں دیکھا. مجھے اپنے اللہ پہ اور اس کے خزانوں پہ ہمیشہ سے اتنا یقین رہا کہ میں نے کبھی چھوٹا سوچا ہی نہیں. اور آپ یقین کریں کہ میرے پاس 7 روپے شیو کرانے کے 96 میں نہیں ہوتے تھے، تو میں کبھی اماں سے مانگ کے کبھی ابا سے مانگ کے، میری تنخواہ ختم ہو جایا کرتی تھی تو میں وہ لیتا تھا اور 7 روپے کی شیو کرا کے اور 20 روپے کا پیٹرول یامہا میں ڈلوا کے میں پی ٹی وی جاتا تھا. تو پی ٹی وی کے اندر مجھے گھسنے نہیں دیا جاتا تھا، تو میں باہر کھڑا رہتا تھا اس آس کے اوپر کہ کوئی پروڈیوسر، اس کا کوئی چاہنے والا، جاننے والا مجھے اندر لے جائے گا. اور پھر ایسے ہی ہوتا تھا. تو جب اندر جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کام مل جائے گا، تو کام نہیں ملتا تھا. لیکن میں نے ایک کام کیا، میں نے ہمت نہیں ہاری، میں لائن میں لگا رہا. وہ بل کی لائن سے لگ جاؤ نا، ایک ٹائم مک بھی جائے تو پھر کٹا بل جمع کر لینے. تو مجھے یاد ہے خان صاحب مرحوم نے کہا تھا کہ کاکا لائن نہ چھٹی. تو ایک دن اس دوران بابا جی اشفاق صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور ملاقات بھی ایسی ہوئی تھی کہ میں نے ان کے انٹرویو میں سنا کہ بابا جی فرما رہے تھے کہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا نام رکھ دیا، مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دیا، میرے باپ کو میرا باپ بنا دیا، میرے رشتے بنا دیے، اور جب میرا جینے کو جی چاہے گا تو مجھے بلا لے گا، تو جب مروں گا تو اللہ سے ضرور پوچھوں گا تو نے ایسا کیوں کیا. اب میرا تعلق ایک کٹر بریلوی گھرانے سے، تو میرے لیے تو یہ بات بڑی ناقابل ہضم تھی. ایک نوجوان، بلکہ شاید یہ کہا جائے کہ میرا شعور جو اتنی بڑی بات کو ہضم نہیں کر سکتا تھا، تو مجھے بدہضمی ہو گئی اور میں ڈھونڈنے لگا کہ یار بندہ کون ہے. بندہ کون ہے چکر سے میں بابا اشفاق کو پڑھنا شروع کر دیا کہ یار اے جدوں بھی ملے گا یہ فالٹ کڈاں گا، انہوں دساں گا کہ اے تو بڑی عجیب سی گل کرتی ہے. دیکھا تھا یہ بڑی مزدار ایک نوجوان کی ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو میں نے اس چکر میں ان کی پنجابی کتاب بھی پڑھی اور اس کے اندر مجھے ایک پوائنٹ مل گیا، تمن کہانی. میں کیا ہوں جب یہ بندہ لبے گا نا، میرے لیے تو مطلب بڑی عجیب سی بات تھی نا کہ میں اللہ سے پوچھوں گا، تو میں تو مطلب ایک وہ عجیب سی تاثر، ایک عجیب حجان پیدا کر دیا میری طبیعت میں. تو ایک دن ہم پی ٹی وی میں موجود تھے اور ہم ان دنوں اسٹرگل کیا کرتے تھے. تو بابا جی کو ڈی اسٹوڈیو کے باہر دیکھا جہاں بہت ساری لڑکیوں نے جو ایم اے کی تھیں اور کرٹکس تھیں انہوں نے گھیر رکھا تھا. تو میں گیا، جب وہ فارغ ہوئے آٹوگراف دے کے تو میں نے ان سے کہا کہ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام. بڑے مسکرا کے، اب مجھے تو غصہ تھا ان پہ. میں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا. کہتے ہاں کاکا پوچھ. میں نے کہا جی محمد آپ کا ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ؟
میں اپنے والوں بہت بڑی گھٹیا گل کی سی تو ہنسنے لگ گیا. کہتے کاکا تیرا نام کیا ہے؟ میں کہا جی خالد. کہتے کرتا نہیں ہے؟ میں کہا جی میں اسٹرگل ایکٹر ہوں اور میں بس قریب اسٹار ہو جاؤں گا. کہتے بیٹھ جا. تو وہ صوفے پہ آج بھی میں جا کے بیٹھتا ہوں. میں وہاں بیٹھ گیا, اشفاق صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا. کہتے کاکا ہر بچہ یا بھنگن ہوتا ہے یا اس کو بھنگن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا کہ وہ سو بھی چلے گئے. تو میں سوچی پہ گیا, میں کیا گل تو بڑی صحیح کی ہے, مطلب بھی ان چیزوں پر اشارے کرتا رہا. اچھا مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے کہا نہیں یار اس بندے کے نا ابھی تو ہو ہی نہیں سکی جو میں چاہ رہا تھا, تصدیق کو تو میں کر نہیں سکا. تو میں ان کا تم چھلا بن گیا. وہ آتے تھے, میں ان کا بیگ پکڑ لیتا تھا, اس کے اندر چند کتابیں, اینک, دوائیاں اور ایک کرتا ہوتا تھا جو وہ سیٹ کے پیچھے جا کے بدلتے تھے اور زیادہ کی ریکارڈنگ کراتے تھے اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. مجھے آہستہ آہستہ بابا اشفاق کی باتوں سے پیار ہو گیا. میں ان کو پڑھتا جا رہا تھا, میرے اعتراضات پڑھتے جا رہے تھے, لیکن بابا اشفاق احمد کی گفتگو, ان کا پیار, وہ جو سمان دیتے تھے, میں ایک سٹار بن جایا کرتا تھا اور میں بڑا خوش ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ حال ہے اور سنا تیرا بیاہ ہے؟ میں کہا وہ بیاہ کرا ہے کہ دو کرائیں گا. تو وہ اتنا انٹرسٹ لیتے تھے. پھر مجھے سو دیکھتا تھا کہ جب آتے ہیں پی ٹی وی تو انہوں نے وہ جو گیٹ کیپر ہے اس سے پوچھا کاکا سنا تیری سوانے کا کی حال ہے؟ مجید تیری تیتے میڈیکل کر رہی تھی. اچھا ڈاکٹر بن گئی بابا. جب وہ اندر آتے تھے تو جی ایم بھی ایسے ملتا تھا, ان سے ایم ڈی بھی ایسے ملتا تھا, نصرت علی خان بھی ایسے ملتا تھا, اور وہ سب کی تعریف کرتے تھے. ملکو کی بھی تعریف کرتے تھے, نصرت علی کی بھی کرتے تھے. تو میرے خیال میں اشفاق صاحب منافق ہو گئے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا, میں نے بابا جی دیکھو نا ملکو بھی عزت قابل تھے, پھر نصرت علی کو بھی تو یہی کہہ رہے سو. میں کہہ رہے کاکا ہاں یار. میں نے کہا بابا جی کچھ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ منافق ہیں. جواب سنیے. مجھے کہتے ہیں کہ ہاں کاکا میں خود اپنی اس عادت سے بڑا تنگ ہو, دعا کر میری عادت ختم ہو جائے. وہ شخص مجھے برداشت کر رہا تھا, میں بکواس کرتا تھا, غلط سوال کیا کرتا تھا, اور وہ شخص مجھے برداشت کا سبق دے رہا تھا. گونگا تھا. ممتاز مفتی کہا کرتے تھے کہ اشفاق احمد گونگا ہے, اس نے اپنے اوپر باتوں کا خور چڑھا رکھا ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں اپنے بابے جیسے ہونے کی. بہت مشکل کام تھا بابا اشفاق کا. ممتاز مفتی کا راستہ بہت مشکل تھا. آپ اس گروپ کے اندر ضرور ہیں, لیکن جب گروپ کے اندر میں اعتراضات پڑھتا ہوں اور اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں دیکھتا ہوں, میں کہتا کبھی نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں میں خوش نہیں ہوتا کبھی. رہتا اس لیے ہوں کہ یار میرا نام ممتاز مفتی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا کے جڑ جاتا ہے. یہ بہت بڑے لوگ تھے, انہوں نے نفس کے وہ مجاہدے کیے ہیں. بات کو برداشت کرنا, یہاں آپ کو آگے سمجھ آتا ہے کہ آقا دو جہاں پر ایک عورت کوڑا پھینکتی ہے اور وہ سرکار اس کے ساتھ کیا عمل کرتے ہیں. گونگا ہونا پڑے گا, چپ ہونا پڑے گا, خاموش ہونا پڑے گا. سامنے والے مجھے ایک دن کہتے کاکا سامنے والے دن نا جڑا تکبر ہے وہ بھی آنا ہے وہ پالیا کر. میں کہا بابا جی تو بڑا اوکھا کام ہے. کہتے لوگوں کی تعریف کرے گا, مسکرا کے ملے گا, لوگوں کو معاف کر دے گا. میری زندگی میں 27-26 سال کے بچے کی عمر میں یہ سارے کام بہت مشکل تھے. اب میں اکثر کہتا ہوں کہ یار ہوں کہ میں ایمبولینس ہی بڑھ گئے ہیں, جہاں بچے جو بچی گال کر کے چلے جاتے ہیں, میں کہنا چچا گیا تیرا بھلا ہو گیا. تو یہ سارا بات بیان کرنا, ایک دن جانے لگے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں ایکٹنگ کرنے آیا تھا, مجھے کہتے ہیں یار تو لکھا کر, تیری اردو بڑی اچھی ہے, تو کتابیں بڑی پڑھتا ہے. میں نے ان سے کہا, میں کہا بابا جی ایکٹنگ نہیں ملتی شاید. اب میں آیا تھا اپنی تقدیر بنانے, پیسے چاہیے تھے مجھے. میں سیلف میڈ گھرانے سے ہوں. میرے ابا جی اے جی آفس میں سارٹر تھے, پھر پڑھتے رہے بی اے کر کے وہ اسسٹنٹ وہ کیا ہوتا ہے جو سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہوئے. تو ان دنوں جب میں کیونکہ بہت شرارتی ہوتا تھا, تو چھٹیوں میں میرا باپ مجھے اے جی آفس اپنے پاس لے جاتے تھے اور وہ اس میں بٹھا دیتے تھے, ان کی کاؤنٹر ہوتا تھا. تو وہاں آیا کرتے تھے واصف انکل, واصف علی واصف سر. تو وہ آتے تھے, اپنا بیگ رکھتے تھے اور مجھے بڑا پیار کرتے تھے, اور اکثر جاتے ہوئے 10 روپے لے جایا کرتے تھے. اب 10 روپے میں میرے گھر کا میرے خیال شاید کم از کم ہفتے کا راشن آ جایا کرتا تھا, اور میں بھی اگر خرچتا تھا 2-4 روپے تو وہ
ہفتہ لگتا تھا خرچنے میں. میرا بچپن کا مطلب ہے 35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 35 یا 40 سال. آج میں یہ سوچتا ہوں کہ واصف انکل میرے باپ کے ساتھ یہ صلہ رحمی کرتے تھے کہ وہ ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے کسٹم ہاؤس کے اوپر. اکسی بھائی کو پتا ہوگا اس بات پر. تو وہ 10 روپے مجھے نہیں دیتے تھے. وہ دراصل مجھے آج لگتا ہے کہ 10 روپے کسی چھوٹے بچے کو نہیں دیے جا سکتے کہ جب 150-200 روپے تنخواہ ہو. وہ دراصل مجھے ایسا لگتا ہے وہ بابا تھا, وہ میرے باپ کی مدد کرتا تھا کیونکہ وہ پیسے ہمیشہ گھر میں خرچ ہوتے تھے. اشفاق صاحب یہ کرتے تھے کہ زاویہ کے اندر آدم اینو بٹھا رہے یار خارفی میں بیٹھے بڑا سونا لگتا ہے سیٹ پہ, تو وہ 300 روپے کا چیک بنتا تھا. یہ باتیں کسی کو نہیں پتا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ 300 روپے کا چیک میرے گھر جاتا تھا, میرے گھر میں رزلٹ آتا تھا. تو ایک دن جانے لگے تو میں نے بابا جی سے ڈسکس کر کے تو ڈرامے لکھے, پی ٹی وی کو دیے, پاس ہو گئے. جب وہ نہیں بنے تو ایک دن جا رہے تھے تو مجھے کہتے کاکا وہ ڈرامے میں نہیں پڑھے. میں کہا بابا جی وہ پاس تو ہو گئے لیکن بن نہیں رہے. کہتے کہ اچھا کاکا پر ایک کام کر. نہیں مجھے کہا عاشق کے کمرے میں کہ وہ چین تھی فیض صاحب جاتی, تو وہ کینیڈا گئی ہوئی تھی. تو واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے. میں اپنی طرف سے احسان جتا رہا ہوں کہ تاڑے کہنے لکھیا, تاڑے کہنے میں اتنی محنت کی ہے, انہیں بن نہیں رہے میں کی کرا. مطلب الٹی بات کی ہے, اس کو سمجھیے گا اس باریک پوائنٹ کو. کہہ رہے کاکا لکھی جاتے رکھی جا, تیرے اسکرپٹ تیرے نال رٹے ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم ایسا ہی ہوا, میرے اسکرپٹ میرے ساتھ بڑے ہو گئے. میں حیران ہوں. کل ڈرامے بانو بسی آپا اور اشفاق صاحب جیسے بڑے لوگ لکھا کرتے تھے, آج مجھ جیسے بونے وہی کام کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں لکھنے کے بعد اتنا پیسہ اتنی عزت ملی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ابھی ناگن آپ نے دیکھا ہوگا کتنا مشہور ہوا, اس کو پوری دنیا میں اس کو پذیرائی ملی. تو جب ناگن کی باری آئی تو بانو آپا کے پاس گیا, اس کو تو حیات تھی. میں کہا ماں جی میں کیا لکھو, کہنے وہاں پہ دیکھو وہ امید نے بھی تو لکھا سی اینا والا جن نے پڑھا. تو میں نے کہا ماں جی وقت دن کاکا لے کے تیرے بڑی عزت ملے گی. اور یقین کیجیے وہ ہوا. تو بابے جو ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ ایک بات دیتے ہیں. اور بابا بننے کے لیے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, بابے میں اور پیر فقیر میں یہ فرق ہوتا ہے. پیروں کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے جو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریاضت اپنے مجاہدے آگے شفٹ کر دیتے ہیں, وہ آگے چلے جاتے ہیں جو ان کے گدی نشین ہوتے ہیں. بابے کا گدی نشین نہیں بن سکتا کوئی. میں اگر پی ایچ ڈی ہوں جب تک میرا بیٹا پی ایچ ڈی نہیں کرے گا وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنا, اللہ کے بندوں سے پیار کرنا, ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنا, بالکل اس طرح سے جس طرح ہمیں آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی زندگی میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کاکا اس سے لپڑنا ہے, اس کو پہلے نہیں لپڑا. اے میرے مگر پیس وٹا کے داڑھی رکھ کے یا ایویں گفتگو دے وچ ایکٹنگ کر کے اتھرو بہا کے ਉਹਦੇ بارگاہ دے وچ نا نہیں پیدا کیا جا سکتا. جب تک میں اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے سامنے سرنڈر نہیں کر دوں گا. اور یہ میرا پیغام نہیں ہے, یہ بابا جی اشفاق صاحب کا پیغام ہے. چکن چھولے نام کیوں رکھا, میں نے 1-2 وجوہات جلدی سے بتا دیتا ہوں, میں نے بہت ٹائم لے لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تعلق میرا جو بلڈ ہے وہ عربی بلڈ ہے, لیکن میرے بڑے 350 سال سے پنجاب میں رہتے ہیں. اس پنجاب میں ان کو روٹی دی, اس پنجاب نے ان کو پالا, عزت دی اور آج تک رکھا ہوا ہے. اور مجھے بھی ساری عزت اسی پنجاب سے ملی جہاں میں پیدا ہوا. اور ایک دن یہی مٹی مجھے اپنی آغوش میں دے دے گی. اور پنجاب کا جو دل ہے وہ لاہور ہے, اور لاہور کی سب سے مشہور ڈش کا نام ہے چکن چھولے. تو میں اپنی اس سرزمین کو جس نے 350 سال سے میرے اجداد اور مجھے اپنی آغوش میں جگہ دے رکھی اور عزت دی ہے, میں اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا تھا. پھر ایک واقعہ تھا, میں چکن چھولے لینے گیا, ابا جی نے فرمائش کی ہے اور میرا اس سے مکالمہ ہوا چکن چھولے والے سے. وہ مضمون کسی اللہ کے بندے نے فیس بک سے اٹھا کے اس کے نیچے اشفاق احمد لکھ دیا, اور وہ پوری دنیا میں اتنا مشہور ہوا کہ 70 دفعہ میرے پاس آ گیا. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ یار چکن چھولے کا ذرا چکن چھولے رکھا ہے, اور پہلا مضمون بھی وہی ہے. تیسری بات جو ہے یو ایس پی, میں ڈرامہ کا رائٹر ہوں. یو ایس پی یونیک سیلنگ پوائنٹ. میرے ڈرامے کا نام تھا ناگن. اچھا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں, اچھا یار کیسی ہوتی ہیں, عورتوں کو تجسس ہوتا ہے وہ دیکھتی ہیں کیونکہ ہم نے ڈرامہ عورتوں کو دکھانا ہوتا ہے. تو اس کی بھی یو ایس پی ہے چکن چھولے. یار یہ بکواس ہے, تو کامک ہے. اچھا کھانے پکانے کی ریسیپی تو نہیں. جب آپ نے ایک دفعہ اٹھا لی, میں نے آپ کو اٹریکٹ کر دیا, تو یہ پھر میرے بابے کی دی ہوئی تعلیم ہے یا پھر میرا فن ہے کہ میں قانون روکنا
کہ نہیں روک پانا. تو یہ 2-3 وجوہات تھی چکر چھولے نام رکھنے کی. اور اس کے اندر بہت ساری وہ والی چیزیں ہیں جو میں نے آج تک بابا جی کے ساتھ رہ کر اوکھا پینڈا کٹیا. اور اس میں بابا جی اشفاق صاحب کی بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں وہ ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ حدیث سے نبی ہے کہ جھوٹ مت بولو. یار کتنی باری سناؤ گے؟ آئیں ہم یہ بتائیں گے جب میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا تو میرے ساتھ کیا ہوا. تو بابا اشفاق کے ساتھ رہنے کے بعد جب آپ کے نفس پر زد آئی, جب انات کو کچلا گیا, آپ نے کیا کیا؟ اس طرح اس کام میں کوڑے والے کو کوڑے والے نہیں سفائی والا کہتا ہوں. میں مانگنے والی, اس میں ایک واقعہ ہے کہ میں گاڑی پہ جا رہا تھا, ایک مانگنے والی آ گئی. میں نے اس کو 50 روپے دیا, اشارہ تھا لگا تو میری بیوی نے کہا کہ سب کو بھیجے گی. اور باقی پھر ایسے ہی ہوا کہ 15-20 عورتیں آ گئی. میں نے ان کی خدمت کی, اشارہ کھل گیا, ہم چل پڑے. تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھا میں آپ کو کہا کہ سب کو بتا دے گی. تو میں رونے لگ گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یار میں نے اس سے دریا دلی سیکھی ہے. میں نے اس سے سیکھا ہے کہ بانٹ کے کیسے کھاتے ہیں. میں نے یہ اللہ کی پیغام رضا تھی جو میرے آ کر مجھے اس عمر میں ایک بات سکھا گئی کہ وہ ایک کاکا بن لیا کر. دوسری بات, میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہماری نفس, ہماری انا ہمیں بہت سارے کام نہیں کرنے دیتی جس سے لوگوں کو خوشی میسر آتی ہے. ایک دن مجھے بابا جی نے کہا کہ کبھی تمہیں سیٹی پہ جائیے سڑک پہ جاتے ہیں. یہ تو بڑا پیارا جا کام ہے. کہنے کبھی ایہو جی سڑک کراس کیتی ہے کہ گڈی والے کی بریک لوا دے تو تم گالا کٹے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. کہتے کبھی اس طرح دو جست میں پپا پار چلا ہے جیسے چھوٹی بچیاں ایک جست میں 2 اسٹیپ لیتی ہیں. میں کہا نہیں بابا جی میں نے کبھی نہیں پیتا. کہتے کبھی کبھی. تو آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. میں مون مارکیٹ گیا تو مہاراشٹر میں نے گاڑی باہر پارک کی اور میری بیوی اور بچے گاڑی میں بیٹھ کر میں جا کے قیمہ لیا. جب قیمہ لے کے باہر نکل رہے اسٹور سے تو میرے ذہن میں بابا جی کی بات آ گئی. میں نے ویسے ہی بھاگنا شروع کر دیا. اب داڑھی, شلوار قمیض, عمر, چٹی داڑھی, لوگوں نے شور مچا دیا. وہ پاگلی ہوئے, وہ دیکھ وہ تیرا دماغ خراب ہے, عمر ایک ترکتا ہوئے. اور 1 منٹ کے اندر پورا چوک ہے وہ کشتے زعفران ہو گیا. لوگ ہنسنے لگے, ان کے چہرے پہ ہنسی آ گئی. میری بیوی گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانک کے کہہ رہی تھی کیا ہو گیا, دماغ خراب ہے. میرے بچے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے گاڑی سے باہر کھڑے ہنس رہے تھے. اور جب میں آیا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. کہتے کی ہے؟ میں نے کہا یار میں بڑی چنگی چیز سیکھی ہے جی. میں نے تو دیکھا نہیں کتنے بندے خوش ہونے سے. کہیے آپ چوکر لگ رہے تھے. میں نے کہا لیکن وہ تو ہنس رہے تھے یار. تو میرا نفس مجھے دیکھیں, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں میں اپنے رائٹر کے اسٹیٹس کو میں نے کبھی بھی ڈیوائڈ نہیں کیا. اگر میں اس استان پر بیٹھ گیا جو اس وقت دنیا میں مجھے ملا ہے تو میں لوگوں سے نہیں مل سکتا. نبی کریم کو میں جانتا بھی نہیں تھا. اس لیے کہ مجھے کال کی, کہتا بابا جی کانوں ملنا ہے. میں کیا آ جا, اس مل کے بیٹھ گئے. اگلے دن پھر مجھے بابا جی کے وہاں ملا نشست میں. مجھے پتا لگا یہ اسی گلشن کا لگایا ہوا ایک پودا ہے. تو آپ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. اکسی بھائی اتنی دور سے یہاں آئے ہیں, دار میرا صاحب آئے ہیں. ان کی ایفرٹ, ان کی گرمی برداشت کرنا, ان کو تھکاوٹ ہوگی. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم سب مل کے ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اپنی قیمتی ٹائم میں سے انہوں نے وقت نکالا ہے اور یہ ہمارے لیے, خاص طور پہ میرے لیے یہاں آئے, آپ کے لیے یہاں آئے ہیں. مجھے ایک ممتاز مفتی گروپ میں بھی ایک پوسٹ آئی تھی, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. اس میں لکھا ہوا تھا خاتون نے کہ منڈو کے کردار تو جا بجا مل جاتے ہیں لیکن اشفاق احمد, ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کے بابے نہیں ملتے. اللہ دے بندے بابا کتوں لگے گا. میں اپنی ماں کو جیڑی ساری حیاتی بنو روٹیاں پکا کے کھواندی رہی, پالیا, پوسیا, دودھ پلایا, جوان کیتا. میں نے کہنا امی جی جان دیو, تانوں کی پتا وہ بابا نہیں بچانا. پھر جڑا پیو دھکے کھا کے کما کے لیا رہا, تانوں پالتا رہا, تانوں کبھی کچھ نہیں کیا. تاڑی منہ کٹی گل پوری کی تھی. اگر ابا جی اگر آپ نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا نا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. وہ نوکرانی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے, جو آپ کے گھر میں کوڑا اٹھانے آتا ہے بابا, جو ڈاکی آپ کے گھر میں ڈاک دینے آتا ہے, جو سبزی والا آپ کے گھر تک ریڈی لے آتا ہے, اور آپ کی بہن, بیٹی, ماں جا کے لے کے بھائی کی بات, یار آپ نے تو اس کو نہیں بچانا, کسی بابے کے تو بچان لینے. بابا دن تک اپنی سیڑھی تو تھلے لے کے لگتا ہے. بابا اس طرح نہیں لگتا. بابا جی شفاق صاحب میں نے کہا بابا جی بابا کیا ہوتا ہے, صوفی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جڑا سانی بڑھے وہ صوفی ہے. چھوٹا صوفی چھوٹی آسانی دے گا, بڑا صوفی بڑی آسانی دے گا. جب بابا کوئی ایسی شے نہیں کی کہ وہ بابا جی کہتے تھے کہ کسی کرتے میں, کسی پینٹ شرٹ میں, کسی
جوتیاں کاٹتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، یا ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ایک شخص گلے میں کیمرہ ڈال کے کلین شیو اور سگار پیتا مل سکتا ہے، وہ بابا ہو سکتا ہے. بابا صرف ایک بات دیتا ہے، وہ اپنے عمل سے دے، وہ اپنی زبان سے دے. اب میرا کام ہے خارفی کا کہ میں اس کو فالو کروں. تو زندگی میں یاد رکھیے گا، بابے آپ کو ایسے نہیں ملیں گے. تکبر کی آنکھ کو بند کرنا پڑتا ہے، امید کو چھوڑنا نہیں ہوتا، لوگوں کی تعریف کرنی ہوتی ہے. اپنی عزت نفس جس کو کہتے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں عزت نفس کسی بڑے ماہر اور بڑے اعلیٰ شخص کی کھڑی ہوئی اصطلاح ہے. عزت نفس کوئی چیز نہیں ہوتی. میں نے چڑھنے والے میں میرے نال بڑی فرینڈ سے تھی، غریب آدمی کا کوئی بھی کہہ رہے کٹ کٹ کے بھاگا کر دیتے ہو. نہیں میرے بھائی، محبت کرنی پڑے گی. اس دنیا کو صرف محبت کی ضرورت ہے. آخر میں صرف ایک بات سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. معافی چاہتا ہوں، آپ جیسے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. بابا جی اشفاق صاحب کہتے ہیں میں رہتا تھا مختصر گاؤں میں انڈیا کے اندر. چھوٹے سے تھے تو ان کی بیبے نے ایک اصیل کوکر باہر رکھا تھا اور بیبے کو اس سے بڑا پیار تھا. وہ بک بھر کے لاتی تھی دانوں کی، اس کی چونچ کے نیچے رکھ دیتی تھی اور بڑی سوگت سے صرف گردن جھکاتا تھا اور کھا لیتا تھا. کہتے ایک دن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا صحن میں، کچا صحن تھا، بیبے آئی، اس نے بک بھری، اس کے آگے کی تو اس نے ٹھونگ ماری، چونچ ماری، چھٹا لگا، سارے دانے بکھر گئے. وہ ہاتھ چلاتی ہوئی تیرا بیڑا درجے کہہ کے چلی گئی. تو میں دیکھنے لگ گیا کہ وہ مرغا کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، کبھی شمال کبھی جنوب. تھک گیا، اس کا پیٹ نہیں بھرا. تو میں بڑے رسوخ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے بندوں کو تکبر کی، طمع کی، لالچ کی ٹھونگے ماریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، بے عزتی کی ٹھونگے ماریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ تھکا بھی دے گا، آپ کا رزق تنگ کر دے گا اور آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو اس لیے اللہ کے بندوں سے محبت کیجیے، اللہ کے بندوں کی تقریب کیجیے. سوسائٹی سے جو آپ کو چاہیے وہ سوسائٹی کو دے دیں، اللہ وہ آپ کے گھر پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. کتاب میں سے سر ایک آڈیو ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں. ریکارڈیڈ ہے میری بات، وہ چلا جی آپ چلا دیں. اس کے بعد ایک مختصر سا تعارف ہوگا. آپ کے پاس مائک آئیں گے، آپ بس 1-2 سیکنڈ میں اپنا نام اور ہلکا پھلکا تعارف کروا دیجیے تاکہ مہمان خصوصی لکھیں گے بیٹھا ہوں میرے دماغ میں کوئی خیال نہیں. تمام آسانیوں کو سینت کر رکھوں گا، کل بلا کو میرے بچوں کے کام آئے گی. یہ سب نفس کی چلاکی ہے جو ہمارے دل میں وسوسے ڈال کر ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے سے روک دیتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ بد کرتے ہیں اور اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر ہنر عطا کر دیتا ہے کہ وہ شیطان اور رحمان کی آواز میں فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں اور نفس کو بھوکا اللہ کی طرف سے ملنے والی آسانیوں کو آگے تقسیم کر دیتے ہیں. اور تقسیم کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ تواتر سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا ہے اور پانی کے پائپ کے منہ پر فکس ہو جاتا ہے اور پانی ٹینکی میں گرنا بند ہو جاتا ہے. ہم فراغت کے بعد بٹن دباتے ہیں اور پانی ٹینکی سے نکل کر غلاظت بہا کر لے جاتا ہے اور پلاسٹک کا بال پانی کے پائپ کے منہ سے ہٹ کر نیچے گر جاتا ہے اور بڑی فراوانی سے پانی کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور پھر ٹینکی بھر جانے پر بعد پھر پانی کی مدد سے اوپر آتا ہے اور پانی کو روک دیتا ہے. دوستوں، ہماری جیب یا ملنے والی آسانی بھی فرش کے اوپر لگی پانی کی ٹینکی کی طرح ہے. جیب بھر جانے پر نہ نظر آنے والا بال رحمتوں اور برکتوں کی آمد روک دیتا ہے. ٹینکی خالی ہوگی تو بھرے گی. ساری مصیبتیں، ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں اور من کی غلاظت بہا کر لے جاتا ہے اور ٹینکی کی طرح جیب کا بھی پیچھے سے بہاؤ کبھی بند نہیں ہوتا. ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. جی کا پھول ہے قرآن
1-2 منٹ کے لیے تشریف لائیں گے اور اظہار کریں جناب گل فاروق صاحب. السلام علیکم. یہ مضمون ہے جی جو ایفی بھائی کی کتاب کے بارے میں نے لکھا. ایفی بھائی نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کی اور میرا خیال ہے کہ میرے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو کافی سہولت میسر آ جائے گی. اس کا عنوان ہے بابا بونگا. مجھے ٹھیک سے تو نہیں یاد لیکن اندازہ ہے کہ یہ کچھ 7-8 سال پرانی بات ہے. ماجی بانو کچیا کی سرپرستی میں داستان سرائے کی خوبصورت نشست اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی کہ ایک صاحب یوں داخل ہوئے جیسے صرف 5 منٹ ہی لیٹ ہو. سب دوستوں سے سلام دعا کے بعد یہ صاحب اپنی کسی نظم کا ذکر کرنے لگے جو انہوں نے کسی احتجاج کے تناظر میں لکھی تھی. یہ احتجاج غالباً کسی شخص نے بند روڈ پر بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر کیا تھا. نظم کیا تھی؟ محض الفاظ اور میرے جذبات. میں دل میں سوچنے لگا بھلا یہ بھی کوئی شاعری ہے. میری آنکھوں کے سامنے دلی کے بانکے کا بونگا سا کردار چندن آ گیا اور میں نے افتخار ایفی کو بونگا نام دے دیا. اس کے بعد میں ان کو اکثر دیکھتا رہا. داستان سرائے میں ملاقاتیں ہوتی رہیں. یہ اپنی شاعری سناتے رہے, اپنے ڈراموں کا ذکر کرتے رہے, اپنے دوستوں کی باتیں کرتے رہے, تصاویر بنواتے رہے اور خوش ہوتے رہے. ان سب میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ تھی بونگیاں. افتخار ایفی جو کہ ہر لحاظ سے میرے سینئر تھے اس لیے میں انہیں منہ پر ایفی بھائی کہتا رہا اور دل میں پوری دیانتداری سے بونگا سمجھتا رہا. پھر ایک دن زاویہ کے ایک باب کا عنوان پڑھا تو اچھل کر رہ گیا. عنوان تھا بونگیاں مارے خوش رہیں. زاویہ کی تحریر تو کہیں معلوم ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے بونگیاں مارنے اور خوش رہنے والا افتخار ایفی کا سراپا آ گیا. میں سوچنے لگا یا اللہ یہ شخص کون ہے جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے, کوڑے والوں کو صفائی والا کہہ رہا ہے, ان کے ساتھ جھاڑو پکڑ کر تصویریں بنوا رہا ہے, خواجہ سراؤں کو مان دے رہا ہے, گندے مندے بچوں سے ٹکیلیاں کر رہا ہے, اپنے بچوں کو ہٹو بچوں کہنے کی بجائے ان کے ساتھ کھیل کود رہا ہے, دوستوں یاروں کے ساتھ ہلا گلا کر رہا ہے. یوں یوں میں غور کرتا گیا, لرزتا گیا, مجھ پر کھلتا گیا کہ یہ شخص پاپوں کا ماننے والا ہی نہیں بلکہ ان کے کہے پر عمل کرنے والا ہے. نیکی کرتا ہے تو اسے سیلیبریٹ بھی کرتا ہے کہ یہی بابا اشفاق احمد کا درس ہے. اب یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اسے بھی لے لیں. عنوان ملاحظہ کریں, چکڑ چھولے. ادبی چاشنی سے آ رہی عجیب بونگا سا نام ہے. اس کے مضامین میں بھی آپ کو بہت سی بونگیاں نظر آئیں گی مگر ان بونگیوں میں وہ خوشیاں ملیں گی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ایسی بونگیاں اور ایسی خوشیاں یقیناً توفیق سے حاصل ہوتی ہیں. افتخار ایفی نے ادیبوں کی مین بلیوارڈ میں پباں بار قدم رکھا ہے اور کچھ ایسے کہ ایک ایک لسٹ میں 2-2 قدم پھلانگ گئے ہیں. ان کی اس حرکت پر ادیب برادری انہیں گاڑیاں روک روک گھور کر دیکھے گی. میرے جیسے لکھنے والے آوازیں کسیں گے مگر یہ بابا بونگا پباں بار اچھلتا ہوا, مسکراتا ہوا, کسی کی پرواہ کیے بغیر نکل جائے گا اور کوئی بھی ان کی آنکھ کا آنسو نہیں دیکھ پائے گا کہ یہ چہرہ بنا ہی مسکرانے کے لیے ہے. اللہ ایفی بھائی کو کامیاب کرے. آمین. جی آپ تقریب رونمائی کے حوالے سے مفتی رونمائی کرتے ہیں تو باقی سلسلہ پھر بعد میں چلتے ہیں.
नहीं सर मैं किसी किरण साहिबा, आपने हमने मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप की तरफ से इकबाल बेला साहब ने सरगोदा गैदरिंग में, जहलम गैदरिंग में, इस्लामाबाद गैदरिंग में मेडल्स तकसीम किए। तो आज फैसलाबाद में भी मेडल दिया जाएगा सीमी किरण साहब। ये मधुरधरा सीमी किरण आपके शहर की बड़ी मशहूर और अफसाना निगार है। 3 किताबें इनकी आ चुकी हैं, 4थी आने वाली है। और इनकी कहानियों में इन्होंने मुमताज़ मुफ्ती और मेरी सबसे पहले तो मैं मुमताज़ मुफ्ती और का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, डॉक्टर इकबाल बेला साहब का, अक्सी मुफ्ती साहब का, कि ये वो लोग हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है और इनकी किताबों से पढ़ के हमने बहुत कुछ सीखा। तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मैं इस फोरम पे इन्वाइटेड हूँ और मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। अपने ताउफ के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि बस लिखने का सफ़र जारी है। 3 किताबें मेरी आ चुकी हैं। पहला नॉवेल था, उसके बाद एक सानी मजमुआ था शजर ममनुआ के 3 पत्ते, और उसके बाद एक दूसरा सानी मजमुआ या बात कहीं नहीं गई, और अब जो रिसेंटली ज़ेरे तबा किताब है इसका उन्वान है मरबों की दायरा कहानी। कॉलम्स भी लिखती हूँ। बस यही मुख्तसर सा कारण है। सिर्फ और सिर्फ मैं अक्सी मुफ्ती नहीं कहूँगी, मैं अक्सर मुफ्ती को देखती हूँ। शौक था मुझे इकबाल बेला साहब को, क्योंकि इनकी मैंने वही तस्वीर किताबों पे देखी। सवाल का ताल्लुक है, अब मुझे नहीं पता कि मालिक को मेरी कौन सी बात पसंद आ गई कि उसने मुझे दास्तान सराय की लड़ी में जाके पिरो दिया। आज जितनी भी तरबियत हुई वो सारी दास्तान सराय की मरहूम मिन्नत है। मैं निफ़ी भाई के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। ये अभी कह रहे थे कि अपने तकब्बुर की आंख को बंद करना पड़ेगा। दास्तान सराय में जब हम नशिस्त करते हैं तो उसके बाद जब खाना खाते हैं तो हम सब जो है ना, कोई ऊपर या नीचे नहीं बैठता। वहाँ कोई राइटर है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, हम सब बराबर होते हैं। तो एक बार मैं इनके साथ खाना खा रहा था, मुझे ज़मीन पर बैठ के, ऊपर भी लोग बैठे थे, लेकिन मैं निफ़ी भाई के साथ नूर भाई भी थे, तो हम ज़मीन पर बैठे खाना खा रहे थे। तो कुछ इनसे बातें हुई, उन्होंने जो एक पंच लाइन मुझे दी ना, वो आज तक मुझे याद है। करीबन 2 या 3 साल पुरानी बात है। इन्होंने मुझसे कहा कि हर रूह खास होती है, हर शख्स की इज्जत करनी है, क्योंकि दास्तान सराय में बहुत बड़े बड़े शख्सियत आकर बैठा करती थी। तो ये कहा करते हैं कि हर रूह खास होती है, हर एक का अपना रंग है, हर एक की इज्जत करनी है। बस ये इंट्रोडक्शन है, इसको कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हम सभी ऐसे करेंगे तो मेरा नाम गुलफाम गोरी है और मैं एक अफसाना निगार हूँ। मैं बाबा जी इशफाक साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब और शहाब साहब, इन्हीं को पढ़ पढ़ के मैंने लिखना सीखा, और माँ जीवाना कुसिया जो हैं उन्हीं की हौसला अफजाई से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज मैं साहिब किताब डॉक्टर सलाना अब्दुल मुफ्ती, क्योंकि अपने दादा को और दादी अम्मा से महल्ला मुफ्तियाँ बटाला की बातें सुनी हुई थी, उनका बचपन भी उधर ही गुजरा था। इस बातों की वजह से मेरा दिल किया और मैंने अलीपुर का ली और अलग पढ़ी, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर हुसैन और फैसलाबाद रेडियो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहीं का रिहायशी हूँ और बस काफ़ी बाकी बात अस्सलामुअलैकुम जी, नाम है फैसला से बिलोंग करता हूँ। मुझे 98 से बाबा जी के घर का और ख़ास कर इफ्तिखार अली साहब से मुलाकात हुई, उस्तादों में है। मैं आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ
हमारे ड्रामे रांझा रंझा करते और ये सब चल रहे हैं। फैशन साथ जो है वो मेरे डायरेक्टर है और मैं असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। इनका लास्ट टाइम अभी हमारा इनका चल रहा है ड्रामा और बेटा बहुत से बनाए हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील है सर, और बेसिकली मैं टीचर से हूँ, काम के सिलसिले में लाहौर, और मेरा शौक़ है कि मैं बाबों के रंग में करना चाहूँ। मोहम्मद वलीद इकबाल, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुल्लाह है। बेसिकली मैं ज़िला नजराना साहब से हूँ। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज से MSc मैथ्स का हूँ और डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद यार मुफ्ती है और अशार कहते हैं तो इसलिए मेरा कलमी नाम जो है वो रामिस मुफ्ती है, और एक किताब छप चुकी है चांद लोगों के नाम से, इल्म खान पब्लिशर। मेरा नाम अमीर शहजाद है और मैं बतौर से करता हूँ। मेरा नाम नैन है और सोशल मीडिया पर लोग मुझे इन मुगल के नाम से जानते हैं। दिला गाड़ी से मेरा ताल्लुक है, इसके अलावा मैं किसी भी किस्म के घर से काम करता हूँ। उस्मान साहिब फैसलाबाद से, एक्टिविटी मेकिंग फाउंडेशन फॉर डिसेबल पर्सन्स एंड प्रोफेशनली प्रिंटिंग प्रेस का काम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हसनैन फैसलाबाद से, और मैं सिर्फ उनको पढ़ता हूँ, बस इसी काबिल हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक सईद है और मैं फैसलाबाद से हूँ। बिलाल अहमद सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सलीम साकी फैसलाबाद से, और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हरून भाई का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत अदबी महफिल में मुझे आने का मौका दिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अतीक फैसलाबाद से, पहली दफ़ा इधर आया हूँ, आके बड़ी खुशी हुई है, बहुत मज़ा आया। मैं आपका बहुत शुक्रिया। मेरे याद है मेरा नाम अब्दुल्ला राजा है और मैं थोड़ा बहुत लिखने का शौक रखता हूँ, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मोदी साहब मेरा साहब की जो पहली छुट्टी थी इस्लामाबाद कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम कर रही है कि मैं अफसाने लिखने के काबिल हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह चौथा अफसाना लिख रहा हूँ। कॉमर्स कॉलेज छान के प्रिंसिपल हूँ। अक्सर मुफ्ती साहब और अब्दाल बेला साहब के लिए ख़ास तौर पर छान से शाजिया जिन्होंने अभी बात की, इनके शौक़ को हवा दी और कहा साथ चलो, लेके चलूँगी, साथ लेके चलूँगी, वापस लेकर आऊँगी, साथ चलो, मुझे मुफ्ती अक्सर मुफ्ती दिखा कर लाऊँ। खुद मैं आज अब्दाल बेला साहब के लिए आई हूँ और उनको एक बात बतानी है। बेला साहब, अब्दाल बेला साहब, आप भी अपने नाखूनों से मुफ्ती साहब की जिस्म के गिरे हुए पिक्सल्स को हर जगह से उठाते हैं। सारे पिक्सल्स आप पीछे पीछे मुर्शद पाक की तरह आपने उनके पिक्सल्स उठाए और फिर उनको इकट्ठा करके मुझे, मैं आपकी किताब मुफ्ती जी को देखती हूँ, कहती हूँ कि किसी बंदे ने पता नहीं बहुत ही वो इश्क है, वो किताब नहीं है, वो इतना बड़ा इश्क नामा है, वो कैसे वो अब्दाल बेला साहब भी देखने आई, मैं आपको देखने आई हूँ और आपको एक बात बतानी है कि आपने उनकी हर चीज़ को इकट्ठा किया। तो एक उससे आपको खुश करने आई हूँ कि मैं भी इस तरह बहुत पहले मुफ्ती जी को पढ़ लिया, लेक्चरशिप में जिस वक्त मुफ्ती जी को पढ़ लिया, एक लेक्चर ऊपर से मुफ्ती जी पढ़ ले, तो फिर क्या होता है, मैं नहीं बोलता, मेरा यार बोल रहा, वो मैं क्या पढ़ाती मुफ्ती पढ़ाती रही है मैं लोगों को, मैं और फिर मैं शुक्र अदा किया, मैंने पढ़ लिया, मैंने इन सालों को जान लिया, और फिर मुझे पढ़ाना था, फिर मैंने कुछ पढ़ाना था, तो ये पीछे लोग खड़े हुए कि ये पढ़ाना है, ये तो बीएड तो नहीं किया था, ये बीएड थे, ये आर्ट ऑफ टीचिंग थे, ये मेरे अंदर बोलने थे, तब मैं बोलती रही। बोलते बोलते जो मैंने कहा कि आपके लिए वो ये है
जो यहाँ से पढ़ के जाएगा वो लबैक पढ़ के जाएगा। और भले बाद में मुझे पता चलना ये जो लबैक पढ़ती थी ये सबसे ज़्यादा नालायक थी। ये कुछ भी जिसने कहा ये कुछ भी नहीं थी, ये आपके दफ्तर के फेरे लगा के आपको खुश करती है और आपको आके लबैक की कहानियाँ सुना लेती है। बल्कि कुछ नहीं है। तो मैंने दिल में सोचना वो हो गया ना, उसने लबैक जो पढ़ ली, हम और क्या पढ़ना है उसने। मैंने दिल में खुश हो रहा उसने लबैक पढ़ ली। आप उससे कौन से नंबर उसको लेने हैं तो उधर के देने हैं। तो ये अब्दाल बेला साहब आपको बताना था, क्योंकि अक्सी मुफ्ती साहब भी आप ही को दे देते हैं सारी विरासत, सब कुछ वो कहते हैं आप ही को दे दिया जाए। तो वो खुश इस तरह होते हैं, वो खुद की, मुझे पता है खुद खुश इस तरह से होते हैं कि आपको हम उनकी विरासत सारी आपको मिल रही है, इसको देख के वो राजी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बाबा यमुना ने कहा था ना कि मेरा दिल था कि मैं अपनी किताब का इंतखाब मुफ्ती साहब से लिखाऊं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो थोड़ा सा मेरे माइंड में है। तो उन्होंने अपना कलम जो है वो अब्दाल बेला साहब को दे दिया। अब वो तो नहीं रहे और मेरा ख्याल है कि आपने लिखा। तो मैं कारी हूँ, लिखारी नहीं। मेरा शौक था शाह साहब को पढ़ने का। 76 में उनकी सफ़र दर सफ़र की किस्तें छपती थी सियारा डाइजेस्ट में। तो मैंने पहली किस्त जब पढ़ी तो मुझे जैसे अर्थ हो गया, मेरे यार एक है वो थी पिछले जो महीना गुजर रखी थी। तो मैंने अपने बाकी से छोटे से कहा 5 रुपये का सला था यार, अभी यहाँ से लड़ा हुआ तो उससे लेकर आओ, इसमें नहीं कर सकता। तो मैंने 2 पढ़ ली, फिर मैं 2-3 दिन ढूंढता रहा, पिछली मिली एक नई भी आ गई। तो मैंने शाह साहब को खत लिखा, तो मैंने उसमें सीधा बाहर लिखा था, आप नहीं लिखा। मैं मुफ्ती साहब को भी मैंने वहाँ से पहचाना। ये मुख्तार मुफ्ती ग्रुप वालों से मेरी इल्तिजा है कि अगर आपने शाह अहमद की एक्सरे नज़रों से मुफ्ती साहब को देखना था, सफ़र का सफ़र जरूर पड़ा था। तो मैंने इसी रूम में अपने आप को शाह अहमद का दोस्त बना लिया और मैंने सब लिखा तुम गेट सीरियस। तो बड़ा वो जज्बाती सफ़र था। उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया। 76 की बात है। तो मेरा ऐसा कोई बंदा है जिसको मैं बताता कि शाह का खत है या शाह अहमद साहब का। दोबारा फिर वो मेरा एक सिलसिला चल रहा हूँ, खत लिख जाता था। तो मुफ्ती साहब को भी फिर मैंने खत लिखा। ये है 84 की बात है। वो खत जो है मैंने अपनी याददाश्त के तौर पर दोबारा लिखा है। मुफ्ती साहब का खत मेरे पास है, वो मैं आपको तवज्जो सुनाना चाहता हूँ। मैंने लिखा था, उनको भी मैंने इस्लामाबाद से लिखा था, प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर से तुम्हें खत लिखना चाहता था, लेकिन सरनामा ना होने की वजह से खत ना लिख सका। आज मुझे तुम्हारा सरनामा मिला है एक किताब से, तो अभी खत लिखने बैठ गया, क्योंकि मेरे दिल के अंदर कहीं ये खौफ छुपा है कि तुम्हारी उम्र 80 साल के ऊपर है और तुम फौत ही ना हो जाओ और तुम्हें दोस्त बनाने की कसरत दिल्ली में रहता है। तुम्हारी सब किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, कोई नई किताब आ रही है क्या, कि मैंने याददाश्त की जरूरत नहीं। तो उनका खत मुझे मुफ्ती साहब का है, ये उनका लिफाफा भी है, उन्होंने लिखा ये 24/7/84 का है। प्यारे भाई तुम्हारा खत मिला। ये खत नहीं खबरनामा है। तुमने मुझे ये खबर दी है कि तुमने मुझे दोस्त मान लिया है। बड़ी खुशकुन खबर है। दोस्त बनाया नहीं जाता, माना जाता है। जिस तरह अल्लाह को माना जाता है, जिस तरह अल्लाह को माना जाता है, महबूब बनाया नहीं जाता, माना जाता है। मेरे लिए बात से खुशी है कि तुमने मुझे दोस्त मान लिया। आजकल बूढ़ों को कौन दोस्त मानता है, बनाता है। अली को क्या अली तुम्हारा सबका है, जल्द दस्तयाब होगा सस्ता, तुम्हारा दोस्त मुमताज मुफ्ती। इसके अलावा मेरे पास अशफाक साहब के कोई 15-16 खत हैं, मानो अपा के भी हैं। ईद कार्ड में मुझे मौका नहीं कि कोई देंगे। जी अब हमारे पास आपको पता है कि बुजुर्ग बैठे हैं और अदबी बुजुर्ग हैं। आप इनसे कोई सवाल करना चाहें, कोई भी मेंबर, जी आप करें सवाल। माइक दीजिएगा। आगे
भी है जी आज श्री कर ले बात सर मैं सिर्फ लाइव ऑडियो बोल सकती हूँ कुछ नहीं है। अब इक़्तिबास है कि ये अपने राइफी साहब की बुक से नीनू मुगल साहब मेहाड़ी से तशरीफ लाए हैं। तबसरा चिकन छोले कुप्पे तबसरा है मुनैर साहब। मेरा आपका थोड़ा सा कमजोर है देख अभी चंद दिन पहले की बात है कि किसी साहब की किताब चिकन छोले जो है उन्होंने पढ़ी और जो उनकी शक्ल के रूप में तोहफत हमें नतीजे तक पहुंची। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि आप किसी नामालूम बच्चे के सर पर प्यार वाला हाथ फेरे और वो फौरन आपसे किसी महंगी चॉकलेट की आग लगा रहे, लेकिन मुझे चॉकलेट की जगह चटपटे खट्टी मिर्च चटनियों और मसाले के ऊपर नींबू निचले चिकन छोले दिए गए। ये तो भला हो मुमताज मुफ्ती कुदरतुल्लाह शाह इशफाक अहमद साहब का उनकी बदौलत मेरा बेहतर साबित हो चुका है कि ऐसी खुराक हजम हो सकती है। मेरा मशवरा है कि अगर आप मुनाफिकत, तकब्बुर, हसद और लालच जैसे मर्ज में मुब्तला हैं, ये किताब बिल्कुल भी मत पढ़िए, वरना आपका दिमाग कश्कादे की पट्टी में दबकर आंखों के रस्ते बह निकलेगा। लेकिन इसकी भी अगली शर्त ये है कि आप इंसान हो। पहले मैं समझा कि ये किताब मुझे अब्दुल वसीम में सरशार करेगी, फिर लगा नहीं ये तो मुझे सब्र जमील अता कर रही है। एक मुकाम ऐसा भी आया कि मैंने मान लिया इस किताब से इसी साल और इसी हिसाब से इशफाक साहब को जानने में मदद मिल रही है। मैं कितना गलत था। इस किताब में तो मुझे जैसे बेवकूफ़ को ये कुछ सिखाया कि एक मुकम्मल इंसान कैसे बना जाए, जो हर कौम करे जिसके लिए मिट्टी के मुजस्मों में धूप मुंगी गई थी। इसी किताब के अल्फाज ऐसे वहशित होती हैं जो लताड़ कर पटक पटक कर जिल्लू पर पानी में धोते देने के बाद आपके अंदर ऐसा निखार लाते हैं जो कोई चाह कर किताब न ढूंढ पाए। मुझे याद नहीं आखिरी बार इस पत्थर दिल का मंसूबा है ये किताब पढ़ने के दौरान ऐसे मकाम भी आए कि खोलता हुआ पानी पलकों से होता हुआ फर्श पर गिरा और मेरी अनाज को भी साथ बहा कर ले गया। शुक्रिया इसके साथ आपने मेरी सोच को एक नया रूप दिया। मैं अक्सर सोचता था कि मुफ्ती साहब और इशफाक साहब के बाद कोई ऐसा नहीं आया जो उनकी बात आगे ना सके। आज मैं कह सकता हूँ कि वो अजीम लोग आप पर फख्र कर रहे होंगे। मैंने तो कोई किताब भी ध्यान से नहीं पढ़ी। कल पेपर है, पढ़ाई में मशगूल नजर आने के लिए किताब खोल ली, पढ़ता हुआ नजर आने के लिए किताब खोल ली। मस्जिद गया, कारी साहब कहने लगे पढ़ते हुए नजर आओ। वहाँ ध्यान ही पढ़ते हुए नजर आने पर दिलाया जा रहा था। कारी साहब का ध्यान ऊंची पढ़ो कहने पर था, बच्चों का ध्यान ऊंची पढ़ने पर। मेरा ध्यान पढ़ने वालों की तरफ चला गया। किसी के हाथ में मोटा कुरान, किसी के हाथ में बारीक कुरान, किसी ने 1 इंच पढ़ा हुआ, किसी ने आधी इंच पढ़ा हुआ। मैं इंचेस मापता रहा और खुद लाइनें छोड़ कर पढ़ता रहा। क्लास में भी ध्यान किताब पर नहीं रहा। सबक सुनाते हुए पहली 2 लाइनें ठीक सुना दी, फिर क्या उसको कहते हैं क्या होता है करता रहा। तो मध्य मुकाबल कहने लगा क्या फोन पढ़ रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है? मेरा तो तुम्हारे ऊपर ही ध्यान है। इम्तिहान के दिनों में भी माँ कहती है पढ़ना पुत्रा तोरा पढ़ ला, कल तेरा पर्चा भी आ, शेरा की तशरीह पढ़ ला, गलत सही अल्फाज भी कर ला। ऑब्जेक्टिव टाइप भी सौखा कोई नहीं, दर्जन तेरी 11 की सी, किलो तेरा 900 ग्राम का पिछला पर्चा देखिया सी। मैं कहता हूँ शेरा जाते मसला कोई नहीं। उतो गैस उस्ताद का पक्का। उस्ताद ने आखिया हर शेर के शुरू में इस शेर में शायर कहता है लाना एंड ते है या है लाना ते दूजा सवाल मजमून कहानी ते कहानी में तो वधिया कहदी
ऑब्जेक्टिव टाइप भी औखा कोई नहीं ते गुड काटे भी केड़े औखे। पिछले साल मैं गुड लाए सी, ऐतकी साल मैं काटे लाने, 15 नंबर ए पक्के ने। फिर नतीजा आता है, मैं कहता हूँ अबू नू ना दसी हुण, मैं मेरे भी चंद भोले ने, पेपर सारा उठ सी साडा, कोई सवाल किताब चो नहीं सी। माँ कहती है पुत्र तेनू लितर थोड़े। खैर ध्यान किताब पर नहीं रहा, मैं अपनी बीवी से रूठ जाऊं तो किताब लेकर बैठ जाता हूँ। तब मेरा ध्यान ना बीवी पर होता है ना किताब पर होता है, बस ये एक मशगूल नजर आने का तरीका है। बेध्यानी में जो पढ़ा वही मेरी किताब है, बस ध्यान में नहीं रहा। सोचता हूँ बैठा मैंने जो गुजारा है वक्त इतने सालों में, वो कहाँ से गुजरा है। खेलते थे हम जहाँ, अब वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। चांद रात होती थी, चांदनी भी होती थी, दूरियां भी होती थी, याद भी तो होती थी। आज मेरे हाथों में दूरबीन होती है, दूरियां नहीं होती। देखा अब मुंडेरों पर रौनकें नहीं होती, देखा अब मुंडेरों पर रौनकें नहीं होती। महबूब चल के आता है आज मेरे हाथों में, मासूमियत भी मर गई, चरखा काटती थी जो मर गई वो माई भी। अब तो इन दिलों में बस लालचें ही होती हैं। सोचता हूँ बैठा मैंने जो गुजारा है वक्त इतने सालों में, वो कहाँ से गुजरा है। साल कितने बीते हैं फिर भी चीदा चीदा लम्हे हैं, ध्यान कहाँ पे रहता है। गुजरे लम्हे कहाँ से गुजरे हैं, इनका मस्कन कहाँ पे होता है। मेरी यादों का नाम माजी है, मैं ना होता तो माजी क्या होता। उस्ताद कहता है गुजरे लम्हे यहीं से गुजरे थे। तेरा लम्हा आया था तू मिला नहीं, तू तो उसको ढूंढ रहा था और कहीं, तू मिला नहीं वो रुका नहीं, तू और कहीं वो और कहीं। उस्ताद कहता है तुम पेड़ नहीं तकते, तुम साए तकते हो, वो डलते जाते हैं, अफसुर्दा रहते हो। मैं कहता हूँ उस्ताद जी मैं अपना बस्ता ले आया हूँ, मुझे फिर पढ़ाओ। अब ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, पहले ध्यान इधर उधर रहता था, कुछ फिर मैं भी इधर उधर फिरता रहा, कुछ भी नहीं था इधर उधर, कुछ था ही नहीं इधर उधर। मैं नहीं जानता इंसान किसको कहते हैं, पता नहीं मैं हूँ भी कि नहीं। गोभी आलू फिर पढ़ाओ, सब एक सब्जी बने बैठे, भैंस ऊंट चीता सब एक जानवर, चिड़िया तोता बाज सब एक परिंदा। उस्ताद मुझे कैलकुलेटर से निकालो, मुझे तमीज सिखाओ, मुझसे तमीज नहीं हो सकी। छोटे बड़े की, अच्छे बुरे की, सही गलत की, झूठ सच की, अल्फाज मुतजाद पढ़ाओ। बेयकीनी ही नहीं जा रही, सब समझदार, सबके अपने नुक्ता नजर, सब ही कह रहे। दुनिया मैदाने जंग बनी हुई, भाईचारा मर गया गर्ज के धमाकों से। लालचों के देश में नफरतों की सूरत में फट गए हैं टाइम बम। मस्जिदों के नंबर पर मसरकों की सूरत में किसने बम लगाए हैं। चैनलों को तकता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है फटने वाला एक बम बार बार फटता है, फिर भी ऐसा लगता है ये यहाँ नहीं फटता, ये वहाँ पे फटता है, इर्द गिर्द शहरों में। खौफ किस कदर होगा मुझको तुम बताओ यार, जब तवक्को आती बम बनाने लग जाए। बम से मैं नहीं मरता, खौफ से मैं मरता हूँ। बम से मैं नहीं मरता, खौफ से मैं मरता हूँ। बेबसी का आलम देख, गम से मैं नहीं मरता। उस्ताद मुझे मेरा वतन पढ़ाओ, किताब में तो अमन ही है ना। देख लो अब मैं कहीं भी नहीं रहता, मैं ख्याल में रहता हूँ, ख्याल दिल में रहता है। मेरा दिल मेरा गांव है, मेरा गांव शहर के गुंजान कब्रिस्तान में वाक़या है। मेरे गांव में तो कोई भी नहीं मरता, मरने वालों की परछाइयाँ दिखती हैं। आना मेरे गांव में कच्चे घर हैं, रिश्तों की परछाइयाँ हैं पर लोग नहीं। मैं हूँ
शहर के वसत में पैदा होने वाला शहरी बाबू। खा लो मैं भी अपना आपा खा लिया। अब शहजाद मुगल साहब तशरीफ लाएंगे इंतजामिया की तरफ से अपने हमाद हसन साहब शहजाद मुगल साहब ये अपनी बुक रिसीव करें। शहजाद मुगल ये हारून नसीर जो है ना, ये हमारे आज के मेज़बान भी हैं, अक्सी मुफ्ती और मैं और आप सब आपकी तरफ से भी इनके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी क्रिएटिव राइटिंग भी और हमारा ये जो इंतज़ामी अमूर भी बहुत शुक्रिया। अरुण भाई थोड़ा साथ होना। इंतजामिया के हमारे हमाद हसन साहब तशरीफ। इनको भी ये भी आए स्टेज पे, जो पहले स्टेज पे खड़े हैं और अपनी बुक भी मुफ्ती साहब अपनी बुक चिकन छोले वसूल करेंगे। इफ्तिखार साहब मैं बात अच्छा ये नहीं थैंक यू। शहजादा और सोशल मीडिया में शहजाद मुगल का नाम से गई होती है। मेरा सवाल है जनाब मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब से कि आप सादत हसन मंटू साहब को अदब के किस मुकाम पर देखते हैं, जबकि वो कोई मुतवाज़िर शख्सियत है? क्या हैसियत है कि मैं सादत हसन मंटो के बारे में कोई कुछ भी बात करूँ? वो तो माने हुए शॉर्ट स्टोरी करते हैं, सभी दुनिया उनको मानती है। तो मैं तो छोटा हूँ, बड़ी बात बड़ी हो जाएगी। और मैं तो यहाँ आज मुझे इतने सारे उभरते हुए सितारे नजर आ रहे हैं और कुछ उभरते हुए बाबे भी यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं तो इस बात पर बड़ा
خوش ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو ادبی سین ہے مستقبل کا وہ بڑا روشن ہے انشاءاللہ. اور جن بابوں کا یہاں ذکر ہوتا رہا ہے وہ چاہے میرے والد صاحب ہوں، ممتاز مفتی ہوں، ابدال بیلا صاحب ہوں، یہ بھی بابے ہی ہیں. تو ان بابوں کا کمال یہ ہے، اور تو کچھ ہو نہ ہو، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ لکھنے کی جوت جگا رہے ہیں آپ کو. وہ جو ایک سلگارے ہیں نا آپ کے اندر، جو ایک خواہش، بس وہی دین ہے ان بابوں کی، وہی فیض ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے. تو ہم انتظار کریں گے کہ آپ ایک دن خوب لکھیں گے، سر کے ساتھ لکھنے ہیں. مجھے یقین کریں میں کچھ بات اس کتاب کے بارے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس کتاب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. کتاب تو میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے آج کی ہیں وہ انہوں نے اپنی یا ادبی یا محض دماغ سے نہیں کہی. وہ تمام تر باتیں جو میں نے بڑے غور سے سنی ہیں وہ ان پہ واقعی ہیں، وہ انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر کہیں. اور اصل انسان تجربے سے سیکھتا ہے. اگر آپ کو علی پور کا ایری جو ہے وہ لڑ جاتا ہے تو وہ ممتاز مفتی کا تجربہ ہے زندگی کا جو آپ کو سکھاتا ہے. لیکن واقعی بات اپنے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑے مجھے میرا دل خوش کر دیا کہ آپ مجھے ملنے آئی ہیں. لیکن عرض کروں، آپ مجھے اکثر ممتاز کہتی ہیں، پر یاد رکھیں کہ ایک برعکس بھی ہوتا ہے. تو یہ مجھے آپ اتنے بڑے باپ کے ساتھ نہ ملائیے. میں ان کا برعکس تو ہو سکتا ہوں، عکس نہیں ہو سکتا ہے. بہت مہربانی. اچھی صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا. کچھ 2 سے 3 موضوعات ایسے تھے جس کے حوالے سے میں نے پڑھا ممتاز مفتی صاحب کو. بہت زیادہ نہیں پڑھا، شاید چند صفحے پڑھے ہوں، لیکن ان کی شخصیت اور ان کا لکھنا وہ شاید اتنا مضبوط ہے اور اتنا پر اثر ہے کہ چند الفاظ بھی اگر آپ ضم کر لیتے ہیں تو آپ کی شخصیت نکل جاتی ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہوا. وہ تلاش نام کی کتاب میری نظر سے گزری تو اس میں 3 کچھ باتیں، بلکہ 4 ایک بار میرے ذہن میں بھی آ گئی. تو میں اس حوالے سے آپ سے ایک بات کہ آپ کو کنوے کر دیتا ہوں کیا بات ہے. ایک احترام کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسا نیا نظریہ دیا اور نئی بات کی جس نے میری اپنی ذاتی جو سوچ تھی اس کو تقویت بخشی. انہوں نے کہا کہ احترام بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے درمیان خلا پیدا کر دیتا ہے اور آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں. جس کا آپ احترام کر رہے ہیں آپ سیکھ نہیں پاتے ہیں اس سے. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات آپ کے حوالے سے جو انہوں نے کہی، یہ جس طرح سے ابھی مفتی صاحب کے نام سے آپ کو منسوخ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شاید وہ کچھ ناانصافی کر رہے. ناانصافی صورت میں کہ جب کوئی بات اتنا بڑا نام پیدا کر لیتا ہے تو اس کا بیٹا اس نام کے سائے کے تلے لگ جاتا ہے. تو کہیں ایسا ایک یہ میرا نقطہ نظر تھا. اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اور ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت مختلف نظریہ تھا ہمارا. وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو بیڈ بک کی طرح انہوں نے کہا میں استعمال کرتا ہوں. اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلی بات کی احترام بات. جب آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں تو ہم جس طرح قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، تقریم کرتے ہیں، بہت اونچا رکھتے ہیں تو صرف رکھ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ وہ بیڈ بک کی طرح استعمال کرتے ہیں. اس بارے میں نظریہ جاننا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں پہ فتوے بھی دیتے رہے، بہت ساری باتیں بھی ہوتی رہی. بے بات انسان تھے اور سچے انسان تھے، شاید اسی وجہ سے ان کی مختصر باتیں بھی دل پر اثر کرتی تھیں. تو یہ 3 ایسے موضوعات ہیں جس کے بارے میں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا. باقی سر معذرت ہے سر افتخار صاحب، اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو سنا نہیں اور اس سے پہلے میں نے پڑھا بھی نہیں. میں پڑھنے والا انسان ہوں، بہت کم پڑھتا ہوں. چند سب بات پڑھ دوں تو بہت ہوتا ہے میرے لیے، ہضم کرنا مشکل ہے. لیکن آج بہت عرصے بعد میری آنکھوں میں بہت آنسو ہے. جتنا وقت آپ نے
यहाँ पे वो ऑडियो मैं सुनता रहा और मैं अंदर से हो रहा था, मेरा नस कांप रहा था, जो नक्शा आप खींच रहे। तो उसके बाद में उसके तनाज़ुर में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप किसी की खुशी में मुस्कुरा नहीं रहे तो आपको सोचना चाहिए, हम सब। और अगर हमें किसी के दुख पे रोना नहीं आता तो हमें सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात। और वो अपना रास्ता बदल देगा जो कि तरक्की का रास्ता है। मैं आपको बताऊँ, मैंने जितनी बातें की हैं, मैं हल्कम कहता हूँ, अगर आपको दुनिया में और आखिरत में इज्जत दरकार है, दुनिया की इज्जत में पैसा शोहरत हर चीज़ आ जाएगी, लेकिन पीस ऑफ माइंड शायद ना आ सके, वो इसी तरह ही आएगा। तो आप यकीन कीजिए, लोगों के साथ मोहब्बत करें, उनको माफ़ करना सीखें, उनकी तारीफ़ करना सीखें। अल्लाह ताला आपके घर की दहलीज पर वो तमाम नेमतें ले आएगा। मैं सिर्फ एक बात करूँ, मैं एक्टर बनने आया था, इशफाक साहब ने लिखने की तरफ लगाया, मैंने लिखना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू हो गया। मैं करोड़पति आदमी हूँ, मैं इस बताने के लिए कह रहा हूँ। एक गरीब आदमी एक यामा पे फिरता था, मेरे पास 2 गाड़ियाँ, मेरे बच्चे मुंह से निकालते हैं, मैं भी 10-15 लाख रुपए खर्च देता हूँ। मेरा वैसे ना हलाल का टैक्स भी देता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, सारे काम करता हूँ। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ नौजवानों को, क्योंकि मैं भी वो नौजवान था जो चाहता था कि रात को सुबह को उठूँ तो तकिए के नीचे से नोट निकल आए। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ जब मैं सोचता था कि रात के टाइम में जा रहा हूँ, रोड पर एक गाड़ी आए और लहराती हुई ट्रक से टकराए, उसमें से एक बंदा निकल गए और मैं उससे पूछूं भाईजान आपको क्या हुआ, तो कहे जी कि मेरे पीछे जो है वो मेरा पार्टनर लगा था और वो मेरी सारी जायदाद पे कब्जा कर चुका है, तो ये नोटों से भरा हुआ बैग तुम ले लो और ये कागजात मेरी अकलौती बेटी तक पहुंचा दो, वो मर जाए और मैं अमीर हो जाऊँ। कोई शॉर्टकट नहीं है तरक्की का, याद रखिएगा। सिर्फ अल्लाह के बंदे की मोहब्बत आपको दुनिया के वो सारे अरूज दे देगी जो आप चाहते हैं। मैं आपसे दरखास्त करने वाला हूँ कि लबैक की जगह आप बच्चों को तलाश करें। तलाश एक ऐसी किताब है, आसान अल्फाज में आपके साथ बातें करते हैं। तो तलाश की खूबी ये है कि आप उसको, छोटी सी किताब है, आप उसे कहीं से खोल लें और रात को सोने से पहले 5 मिनट पढ़ लें और किताब बंद कर दें। कुछ अरसे में वो किताब अपना काम आपके ऊपर दिखा देगी, क्योंकि वो लड़ जाएगी, वो आपसे बातें करेगी, वो आपको कई आइडियाज सुझाएगी, वो आपको नया जाविया देगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि तलाश बड़ी अहम किताब है उनकी, और वो उनकी बैठ हो गई। और पर्सनल है, एक राइटर के तौर पर जो इम्पैक्ट मुफ्ती ने मेरे ऊपर किया, मेरे लिए मुमताज़ मुफ्ती एक हमेशा इंस्पिरेशन था, जिससे क्योंकि एक मजदूर हूँ और मेरे लिए लिखना एक मजदूरियत है, मैंने हमेशा एक अपनी कैफियत में लिखा है। तो जो मेरे साथ उनका मामला रहा वो तो बहुत अलग मामला है, उस पर एक मजमून भी लिखूँ शायद काफ़ी होगा। मेरे अपने घर का तजर्बा है, मेरा छोटा भाई जो मुझसे छोटा है, मैंने ये देखा कि तलफ़्फ़ुज़ की अपने मुख्तलिफ रास्ते निकालता है। मेरा अपना छोटा भाई जो फैमिली का एक बिगड़ा हुआ बच्चा, कुश्तंडा खेले फैसलाबादी ज़ुबान में, तो उसने जिस वक्त तलाश पढ़ी, तलाश के बाद उसने लबैक पढ़ी, और आज वो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट का कहते हैं बारिश कट्टर मौलवी है, ठीक है। वो उसकी नज़र में मैं उसे छड़ने के लिए तालिबान कहती हूँ, वो मुझे काफिर कहता है। तो लेकिन ये भारत मुफ्ती के असरात हैं जो बड़े दूरस्थ हैं, जो यंगस्टर्स में पढ़ रहे हैं, जो लोगों को मुख्तलिफ इंस्पिरेशन दे रहे हैं। इंस्पिरेशन के मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। वो बहुत अजीब तरीके से आपकी जैसी रिच रूह है, जैसे अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, जिस तरह का ज़हन है आपको अल्लाह ने अता किया है, तो उस रूह पे वो उसी तरह अफेक्ट करता है। तो मुमताज़ मुफ्ती शायद सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये यहाँ जो मैं महफिल देख रही हूँ, ये मोहब्बत की महफिल है। यहाँ कोई वो खालिस अदबी माहौल नहीं मुझे नजर आया, यहाँ मोहब्बत की बातें हो रही है। वो ये मोहब्बत वो 8वां सूरज तो हर दिल के लिए नहीं होता। तो
माशाल्लाह ये बाबा बनने जा रहे हैं। तो बहुत मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इनका चेहरा मेरे आगे आएगा चिक्कड़ छोले की शक्ल में। वहाँ मुझे बहुत आपको भी देख कर खुशी हो रही है। मान भी नहीं लेता, एक सिक्के की दो खास मुफ्ती बड़ी जगह है, बड़ी बेबाकी से कह जाते हैं, मंजूर थे ना और बड़ी करके बहुत शानदार बात की है ये, कोई आप बात में सोचिए तो ऐसी किताब को बड़ी हाँ ये भी कैफियत में लिखती है सीमी जो है ना। नाम बताइए। अच्छा इनकी सीमी किरण की किताबें ज़्यादातर मैं पढ़ चुका हूँ और वाकई ये एक कैफियत में लिखती है और इसको पढ़ने वाले पे भी ये कैफियत तारी हो जाती है। और जैसे इसने कहा ना कि ये मजबूरियत लिखने वाले सारे वो एक खास जैसे मैं अगर बताऊँ ना, मुझे याद है जब उसकी तलाश लिख रहे थे, मुझे वो भी याद है जिस वक्त अलग नगरी लिख रहे थे, मैं वो प्रूफ रीडिंग भी करता था। बड़ी अजीब वगैरह बातें हैं, लेकिन लिखने वालों के ना ये मौसम आते हैं। जैसे आप लोगों के देखा होगा कई महीने खुशहाली होती है, बारिश नहीं होती, ऐसी अजीब है। कई साल ऐसे गुजरते हम नहीं लिखते और काम करते हैं। प्रोफेशनली कि मैं डॉक्टर हूँ, आर्मी में 30 साल रहा तो नहीं लिखता। अचानक कभी बूंदाबांदी होने लगती है, अगर उस वक्त उसको कैच कर लिया तो वो मौजूद हो, कभी भी ज़ाया भी हो जाती है। पता होता है कि हो रही है लेकिन वो उसको रिसीव नहीं कर रहे। अब जैसे बारिश हो रही है, आप उसको वो पहले देखते हैं समुद्र में ज़ाया हो जाता है पानी, तो बूंदाबांदी भी रिसीव की। कभी कभी बहुत मूसलाधार बारिश होने लगती है। अब जैसे दरवाज़ा खुलता मेरा नावल, मुझे याद है जब मुफ्ती जी ने 94 में वो मुझे उनकी शख्सियात लिखी, मुश्करों एक बेला और अलग नदी में भी चैप्टर, तलाश में भी चैप्टर, हर जगह और औके वजने में भी। तो मेरी किताब का नया एडिशन आ रहा था 94 की वफात से साल पहले, उसमें उन्होंने लिख दिया कि अब्दाल मेला जो नावल लिख रहा है मुझे लगता है उनके लफ्ज़ है कि ये ज़खामत में अलीपुर का अली से पास ही ले जाएगा। अच्छा ये लिख दिया। अब मैं ना वैसे मैं तो सरकार है एक गल एक कर दो तुसी ये ना कह लो कि तेरा गुरु तो झूठा सी, मैं तो अड्डा वड्डा नावल नहीं मेरे को लिखो ना। उस वक्त मैं लिख रहा था, 2-4 चैप्टर उन्होंने पढ़े थे और वो नावल उनकी वफात के 11 साल बाद छपा है। दरवाज़ा खुलता है, कहते नहीं जो लिखता। अब मैं हैरान, मेरे तस्वर में भी नहीं था कि अलीपुर का एली से बड़ा नावल होगा। दुनिया का उर्दू का सबसे बड़ा नावल अलीपुर का एली था, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता छप के आया तो उससे वो 700 सफ़े ज़्यादा था, 1800 सफ़े का। तो मैं या मेरे गुरु ने, और आपको बताओ उसके नावल के छपने से 11 साल पहले उन्होंने इसका नाम बता दिया, जो तो मेरे ज़हन में नहीं था। ये रूहानी बातें तो फिर अलग किसी सेशन में, क्योंकि उसके ऑडियंस भी अलग होते हैं, तो मेरे ज़हन में कोई और नाम था कि दरवाज़ा खुलता है, टाइटल तक पता होता था। ये बात बड़ी अजीबोगरीब हैरतअंगेज़ बातें होती हैं। तो मैं कह रहा था लिखने वालों में, जैसे सीमी ने बात शुरू की थी ना कि मजबूरियत में, तो कभी मूसलाधार बारिश, कभी बूंदाबांदी, कभी बर्फबारी भी होती है, उसको भी कैच करते हैं। तो ये सारी कैफियत होती है। वो मैंने मतलब ज़ाया भी हुई, लेकिन कैच करते करते थे मेरी ये अभी जो मेरी लेटेस्ट बुक है वो 37 बुक है, 37वीं किताब है जो आ रही थी। तो वो ये है कि हाँ वो एकदम आता है 3 महीने में 5 किताबें, कभी 3 साल में कोई एक किताब भी नहीं। तो ये कैफियत होती है। आप अगर लिखने वाले हैं, मुफ्ती जी की ये तहरीक है, वही मुफ्ती ग्रुप का पैगाम अक्सी साहब जैसे फरमा रहे थे, उन्होंने बनाया था ग्रुप, लिखिया शटिया और शटिया तो वो भी था, तो उसमें था कि लिखो लिखो लिखो। तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे ये किताब में भी किताब आई है तो अच्छा लगा कि तुमने शुरू किया और भी ये तुम्हारी एक नहीं बस नहीं करना। तो आप लोग भी अपने अपनी, अभी मैंने बिलाल को कह रहा था कि तुम भी अपने जो तजर्बात होते हैं, बाहर जाते हो आते हो, जो कुछ भी है उसको लिखो। आस्ता आस्ता लेकिन साथ पढ़ना जरूरी है और कुछ ऐसी चीज़ें
है, नहीं बोलते हैं कौन सा करना है, तो ये थोड़ा एहतियात भी करनी है। तो बहरहाल आस्ता आस्ता ये आपको आ जाएगा, जब आप अच्छे अदीबों को पढ़ेंगे तो आपको उनकी ज़ुबान भी आ जाएगी, उनका अंदाज भी आ जाएगा, डिक्शन भी आ जाएगी। तुम जारी रखो प्रोग्राम, काबिल वक्त है। कोई ऐसी बुक मिल जाए जिससे मैं दोबारा बच्चा हो जाऊँ, वो वाला बच्चा जिसकी ये अकल पे मूछ नहीं होती और उसको फिक्र नहीं होती कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं। तो मैं दस्ता गुजारिश करना चाहूँगा अब्दाल बेला साहब से, सी मुफ्ती साहब से, और जिक्र चोले को पढ़ के मेरे अंदर जो जज्बा जागा है वो उसी का, ये जो इजहार है ये उसी से मैंने लिया है कि बच्चा बन जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि सी मुफ्ती साहब, अब्दाल बेला साहब मुझे कोई बुक बताएं अपनी लिखी हुई कि मैं उसको पढ़ूँ और मैं दोबारा से जो है वो वापस चला जाऊँ। तो हर एक के अंदर होता है और उसे जिंदा रखना पड़ता है। अगर वो मर गया तो जिंदगी बड़ी बेकार, एक बिल्कुल वेजिटेशन जैसे होती है, एक डेड वुड जैसे एक लकड़ी आप काट के रख दी है, उससे फिर ठीक है फर्नीचर बना लो, मेज बना लो, दरवाजे बना लो, वो लकड़ी हमसे बेहतर है। मैं कहता हूँ कभी कभी जैसे टाली है, वो एक बाबा कहता तो तुम अपने आप को टाली का मुकाम दे रहे हो, टाली तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो कट के भी लोगों के काम आती है। पड़ी है, किसी का मेज बन गई, किसी की कुर्सी बन गई, किसी के घर का दरवाजा बन गई, किसी का रोशनदान बन गई। हम तो बात पर जिंदा रहने भी किसी के काम नहीं आते, मर के हमने क्या काम होना है। तो ये जो बच्चा होता है ना, इसकी आंख में हैरत होती है, तजस्सुस होता है, सस्पेंस होता है, ऐसे हैरान हो जाएगा। मुझे आप खुद याद देखें बचपन को, वो उसको क्या पता कि ये डॉलरों का बड़ा हुआ बड़ी केस है या ये इतने करोड़ की चीज़ है, इतने वो एक चमकता हुआ कागज है, उसकी कागज वाला वो सब छोड़ देगा। तो उसकी जो उसकी प्योरिटी है, उसके अंदर जो तजस्सुस है वो है, उसकी आंख में देखो। अगर आपके अंदर का जो क्रिएटर है ना, जो भी चाहे वो अच्छा पेंटर है, आर्टिस्ट है, गाने वाला है, बुनियादी चीज़ या लिखने वाला है, ये है कि उसके अंदर का बच्चा जिंदा होता है और वो उसको जिंदा रखता है। असल में वो बच्चा ही दिखाता है। मुफ्ती जी कहा करते थे, कहते थे हर एक की ना 3 उम्रें होती है। ये तो खैर साइंटिफिक सब लोग मानते हैं। एक तो हमारी ये ID कार्ड वाली उम्र है जो हमारी जिस तारीख को पैदा हुए। दूसरी उसकी एक इंटेलेक्चुअल एज है। आमतौर पर कहते हैं अगर वो उससे डबल हो तो वो जीनियस है, तो उसका जो इंडेक्स भी निकालते हैं जो भी है। एक तीसरी एज है वो क्रिएटिव के लिए जरूरी है, वो जज्बाती एज। वो कहते थे किसी भी सूरत में इसको 17 साल से नहीं बढ़ने देना, और 90 से ऊपर थे कहते हैं जो मर्जी कर लो, मैं 17 साल के ऊपर मेरी जज्बाती उम्र नहीं हो सकती, जो मर्जी कर। अब वो जो उनके अंदर का बच्चा था, वो जैसे इन्होंने अपना देखो ना कितना बेतकला, फिर उन्होंने खाते का उसी बेतकली से वो कहते थे जिससे मैंने जान छुड़ानी हो, दूर जाना हो ना, तो फिर मैं उसे आप जनाब शुरू कर देता हूँ। आप तशरीफ लाए, इसका मतलब है कि मैं नहीं मिलना चाहता। अभी मैं जारी जगह में यार तू कितने बैठे थे आप, तो उससे तुम करके। तो ये मोहब्बत है, बच्चे अभी यही होता है। बच्चों की जैसे दोस्ती कितनी खालस होती है, 2 मिनट में लड़ाई, 2 मिनट में सुलह, ना वो ग्राज ना वो कुछ। तो तुमने जो बात की है ये बुनियाद है, बच्चा के अंदर का मानना चाहिए, वो जरूरी है। सर एक सवाल है, चाहे तो अक्सर मुफ्ती साहब जवाब दें और चाहे तो मुफ्ती साहब जवाब दें। अशफाक अहमद साहब ने बाबा साहबा में ढके छुपे अल्फाज में ये लिखा कि उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो छोटे से शख्स का कद का हुआ करता था, एक सेकंड पोर्शन पे रहता था, कुरान के अपने मफ़हूम को निकाला करता था और इस तरह की बातें करता था जो उस वक्त के लोगों को समझ नहीं आती थी। तो अशफाक साहब ने उसकी शागिर्दी इख्तियार की और कहा कि ये तो किस किस्म की बातें आप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बातें तो ये सच हैं, अगर तुम मान सकते हो तो मान लो, नहीं मान सकते तो भेड़ों में भेड़ मिली हो। आज हम बातें कर रहे हैं मगर हमारी वही बातें हैं
जो कि आम बातें हैं, काबिल कबूल बातें हैं, अशफाक अहमद ने वो बातें सुनी तो सही मगर उनको शुगर कोट करके कोशिश की कि लोगों के अंदर वो शऊर बेदार किया जा सके। क्या वो वक्त आ गया है कि लोग विदाउट शुगर कोटेड बात को सुन सकें या उनका हाजमा अभी भी कमज़ोर है और हमें उनके साथ झूठ बोलना पड़ेगा, बात को लगी लपटी करनी पड़ेगी, सच बात हम नहीं कह सकते? मैंने आपको कोट किया था, दोबारा करता हूँ। मुख्तार मुफ्ती कहा करते थे कि अशफाक अहमद गूंगा है, उसने ऊपर बातों का और माहौल का खौल चढ़ा रखा है। हजरत कोई सच सुनने को तैयार नहीं है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बाबा या सूफी आगे से झूठ बोलता है। मैंने एक दिन कहा, मैं कहा जी अशफाक साहब आप जो मुझे कहते हैं कि तुमने इस तरह करना है और तारीफें करनी है, समझने वाला इस काबिल ही नहीं कर। कहते हैं अच्छा तूने कभी वो काला कलूटा इंजन देखा है जो चलता है वो धुआं छोड़ता है काला? मैं कहा हाँ। कहते जी तारीफ कर। मैं कहा कोई तारीफ नहीं की, वो काला जो अगर धुआं चढ़ता है। वो कहने लगे कि तूने कभी गौर किया कि वो आग खाता है, उसके अंदर आग जलाते थे ना लकड़ियाँ डाल के, और किसी से गिला नहीं करता, और उसके बाद अगर कोई उसके सामने आ जाए तो वो सीटी बजाता है, जंगाड़ता है कि आगे से हट जा, मदद करता है। फिर मसावात का इतना कायल है कि सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास को साथ लेकर चलता है। पहले तो वो अंग्रेज़ों के दौर में वो बोगी भी होती थी जो वाशरूम अलग होता था, उसको गंदी बोगी कहते थे। और फिर ईफा अहद का इतना पक्का है कि अगर समा सट्टा जाना है तो समा सट्टा जाके ही उतर रुकता है। और फिर सराते मुस्तकीम का बड़ा कायल है, एक ही ट्रैक पे चलता है। उन्होंने काले रूपे जिनमें इतनी सारी खूबियाँ तलाश कर ली तो मुझे कहते काका इंसान में से ज़्यादा खूबियाँ होती हैं। कहने का मकसद ये है कि मेरे अंदर अगर 90 खामियाँ हैं उसको छोड़ दीजिए, जो 10 खूबियाँ हैं उसका जिक्र कीजिए। एक वक्त आएगा आपकी थापी, आपका प्यार मुझे उस तरफ भी ले आएगा। मैं आपको बताऊँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी जगह बोले ना बदमाश है उन्होंने कौंसलर खिला दो, वो कौंसलर जीतने के चक्कर में सुबह फजर की नमाज में भी होगा, जनाजे में भी खड़ा होगा, शादी में भी होगा, और अल्टीमेटली 2, 4, 6 महीने के बाद वो बड़ा एक अच्छा इंसान बन जाता है। ऐसे कहना तो नहीं बन सकता, वो वक्त कभी नहीं आएगा। ये हजरत इंसान वो है जिसने अंबिया कत्ल कर रखे हैं। और दुनिया में 2 ही तरह के इंसान होते हैं, याद रखिएगा, अच्छे या बुरे। तीसरी कोई किस्म नहीं होती। तीसरी किस्म सिर्फ सूफी के पास होती है। अच्छाई और बुराई के दरमियान उसके पास एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया होता है। बाकी दुनिया के इंसान आर्मी की तरह हैं, या दोस्त या दुश्मन। तो वो वक्त कभी भी नहीं आएगा, ये मैं आपको बड़े वसूल से कह रहा हूँ। मैं तो बहुत इतना नहीं घूमा जितना ये लोग घूमे, ये जितने ज़्यादा इनके तजुर्बात हैं। लेकिन मैंने बाबा अशफाक से, उसके बाद भाइयों से, दोस्तों से, मोहल्लेदारों से सिर्फ ये बात सीखी है, सिद्धी गल कभी ना करना, ताड़े गाटे फिट हो जाएगी। और जिसको आप मुनाफिकत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, वो झूठ नहीं है सर। मैं फिर कहूँगा, आप मेरी 90 बुराइयाँ छोड़ दें, मेरी 10 सच्चाइयों का जिक्र करें, खत्म होगी बात। झूठ का है। बाबा जी कहते थे काका सच उसने बोलेगा जिसने तेरे को पूछा जाए। मेरे अंदर आदत है, मैं नहीं दूंगा यार, तो ऐनक कहीं चिलाई है। मैं तो दसा ऐनक जी वो जी फला फिल्म थी ना, वो आदत है जो है वो काका छड़ते लोगों के दिल दुखते हैं। एक लफ्ज़ आप सुना होगा, कहते यार देखो उन्हें की किया है, उन्हें किया यार मैंने तो गुस्सा किया। ये जो किया है ना, जो कहना है, जो सेइंग है, जैसे आपने कितनी चंगी गल की थी यार, मेरा दिल खुश हो गया। वो भाई इसको सोचें, ये जादू है। कभी जिंदगी में याद रखिएगा, आप सच नहीं कह सके। जो तनकीद की बात करते हैं ना, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तनकीद नहीं करता, मेरी इस किताब में कोई तनकीद नहीं है। यही मेरे लिए मुश्किल था। ना इसमें मजहबी मुनाफरत है, ना इसमें लसानियत है, ना मैंने इस पर मजहब का सहारा लेकर कुछ कहने की कोशिश की। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कैसे करूँगा ये। मैं कलम लिखा करता था खबरें में और साफ में। बाबा जी क्या कहते यार तेरा नजरिया ज़ाबे फिक्र तनकीदी हो जाएगा, छड़ दे। बाबा जी के जाने के बाद मैंने छोड़ा, मुझे समझ आया बाकी मैं लोगों से आप भला पैसे वज़ीर आज़म ने की है, वज़ीर आज़म ने की है। और काका अपने आप में कहते काका से तनकीद करनी हो तो शीशे के सामने खलो जाया कर, ये तारीफ करनी हो तो सामने ले लेकर जाया कर। तो ये मैं मान लीजिए, मैं बड़े रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तनकीद करने से क्या मुझे क्या मिलेगा? मेरे बिजली का बिल भी नहीं जाता, मेरे टेलीफोन का बिल भी नहीं जाता, मेरे बच्चों की फीस नहीं जाती। मैं क्यों कर रहा तनकीद यार? हाँ, तारीफ से ही हो सकता है कि इस जैसा भाई और अक्सी भाई जैसा भाई मेरे तकरीब करा दे, मुझे बुला ले, मुझे इज्जत से नवाज दे।
تو میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بہت کبھی تو کئی آپ کے سمجھتے یورپ میں وقت ہے کہ جہاں آپ سچی بات کرتے ہیں، جھوٹ ہے. میں یو کے ہو کے آیا، میں وہاں بہت ساری چیزیں دیکھ کر آیا ہوں، میں دنیا کے 4-5 ملک ہوا ہوں. کچھ ایسا نہیں ہے. وہ لوگ اخلاق کی اس حد کو سمجھ گئے ہیں کہ یار برائیاں چھڑ دو، اچھائیاں کا ذکر کرو. یہ جھوٹ کا ہے. میرا نفس مجھے کہتا نہیں ہے فالٹ بیٹھ. وہ بابا جی شاہ صاحب کہتے تھے نا کہ وہ بھرا ہوا آدھا گلاس دیکھ لیں یار، آدھا بھرا ہوا نہ دیکھیں، مطلب آدھا بھرا ہوا تو دیکھیں نا. تو زاویہ فکر جو ہے نا وہ بدلنے کی ضرورت ہے. کہ ادب کا مقصد ہی ہے اور یہ بابوں کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ جو سچ آپ براہ راست برداشت نہیں کر سکتے کسی اور طریقے سے اس کا احساس آپ کو ہوگا. تو ادب جو ہے اور ڈرامہ، ادب، شاعری، لٹریچر، موسیقی، یہ تو اولین فرض ان کا مورلائزنگ، یہ تو مورلائزنگ انفلوئنس ہے ان اینی کیس. لیکن جو بات آپ کو مولوی صاحب سیدھا کہتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتی، یا کوئی مجھ جیسا آدمی بیوقوف جو سیدھا سیدھا آپ کے منہ پہ مار دے اور وہ آپ کو اچھی نہ لگے، وہ ادب ہی کا یہ فنکشن ہے، یہ بابوں کا کام ہے. اسی لیے بابے کہانیوں میں بات کرتے رہے. بابے جو ہیں وہ کئی قسم کی قرآن خود کہانیوں میں بات کرتے ہیں. حالانکہ مقصد اللہ میاں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کافروں کو سناؤ، ان کافروں کو. کیونکہ مفتی جی کا بھی دیکھو ڈائریکٹ کبھی کوئی تبلیغی والا میسج نہیں. اچھا سچ کی جو بات ہے ایک جملے میں صرف کہوں گا. اشفاق صاحب کا وہ جملہ ہے، تو کہتے ایک دن میں نے سوچا اپنی ماں کو کہا کہ ماں جی میں سوچا آج تو میں بس سچ لکھا کرا گا، لکھانے کے شروع سے. تو کہتے ماں جی تھوڑی دیر سوچتے رہے تو پھر کہنے لگے بہت اگر سچ ہی لکھنا ہے نا اپنا سچ لکھیں، دوسرے کا سچ نہیں. تو یہ تھوڑا فرق ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے. لیکن اکسی نے جو بات کہی ہے افتخار یہ تم نے اس کو کریکٹ کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، انہوں نے بڑے سادہ لفظوں میں بتا دی ہے. تو وہ نہیں مطلب تبلیغ نہیں کرنی، اس سے تھوڑا جو بتاؤ کہ کہاں فنیشنگ لائن ہے، بس یہ ادب ہے. دیکھیں یہاں پہ سچ پہ جو بات ہوئی تو اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ کلی سچ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم اس ہال میں بیٹھے ہیں تو ہم سب کا اپنا اپنا ایک سچ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. وہ لوگ جو سب سے پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے منظر کچھ اور ہے، وہ بھی ایک سچ ہے. میں یہاں بیٹھی ہوں، میرے لیے سچ کچھ اور ہے. دانے بیٹھے ہیں ان کے لیے سچ کچھ اور ہے، بائیں بیٹھے ہیں ان کے لیے سچ کچھ اور ہے. آج سچ کچھ اور ہے، کل سچ کچھ اور ہوگا. یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے. یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، یہ جیسے وہ سائنس میں ہے، یہ ہر چیز میں ایون سچ میں بھی ایسے ہے. مفتی جی کہا کرتے تھے میرا سچ میرا سچ ہے، آپ کا سچ آپ کا سچ ہے. سہیل صاحب کے اور اپنے کردار سے ہی انہوں نے اصل میں سب کو نصیحت کی ہے، چاہے آپ اہلی دیکھ لیں یا تلاش یا ان کی الگ نگری کے اندر بھی انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار سے ہی لوگوں کو نصیحت کی ہے، اور یہی میرے خیال سے سب سے بڑا نصیحت کا طریقہ ہے. اشفاق صاحب کو اور مفتی صاحب کو بڑا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو تختہ مشق ہمیشہ اپنی ذات رکھی ہے، کسی کو انہوں نے تختہ مشق نہیں بنایا. اور من چلے کے سودے کی جو ہے نا تھیم جس میں وہ گانا بھی چلتا ہے، تیرے من چلے کا سودا ہے کھٹا اور میٹھا، اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے، بڑی راز کی بات انہوں نے کہی. وہ کہتے ہیں کہ کجڑے کسی ہاٹ ہے دنیا جن سے ہے ساری اکٹھیا، میٹھی چاہے میٹھی لے لے کھٹی چاہے کھٹی. یعنی کہ انہوں نے چیزوں کو، آپ کا مقصد یہ ہے، ادب کا مقصد یہ ہے ساری چیزوں کا کہ آپ سب کے سامنے دکانداروں کی طرح چیزیں کھول کے رکھ دیں. اب اللہ نے ہر انسان کے اندر شر اور خیر دونوں برابر رکھے ہیں.
اب جس کے اندر سوچ کی تقویت شر کی طرف ہوگی تو وہ کھٹی چیزیں اٹھا لے گا، جس کی طرف خیر کی ہوگی وہ میٹھی چیزیں اٹھا لے گا. تو میں نے اپنی کچھ فیملی سے جتنا ان کو پڑھ سکا اور جتنا سمجھ سکا اس سے صرف یہ نکالا ہے کہ آپ کے سامنے انہوں نے وہ کھجرے کی ہاٹ لگا دیا اور اس میں ساری چیزیں رکھی اکٹھی کر کے اور ان کے اوصاف بھی کھول کے بتا دیے. اب یہ آپ کی مرضی، آپ اس میں سے کیا لیتے ہیں. بہت اس صاحب کے ساتھ انہوں نے انٹرویو دیا تھا. پہلے تو میں جانتا تھا ان کو، لیکن انہوں نے کس طرح ان کو قلم ملی، کس طرح وہ علامہ اقبال کے مذاق کر کے وہ سب مجھے بہت اچھا لگا. تو لیکن میں گمنام زیادہ پسند کرتا ہوں، خاموش کبیر. تو لیکن رمضان جب شروع ہوا تو مجھے بھی تھوڑی طلب ہوئی لکھنے کی. تو لیکن میں قلم پہلے ہی رک گیا، میرا لکھنے لگا تو 3 چیزیں بس میرے اندر آئیں کہ دل، مسجد اور جو خانہ کعبہ ہے، ان چیزوں پہ تینوں کا کیا آپس میں ہے تعلق، کیونکہ تینوں ہی اللہ کے گھر ہیں. تو لہٰذا ان تھوڑا میں تشریح کر دیں میں کس طرح سے اس سے آگے بڑھوں. دل کا اور مسجد کا اور خانہ کعبہ کا، میں یہ 3 لفظ لکھے ہیں، ان سے آگے بڑھنا ہے. ان چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کس طرح اس کا شجرہ نسب ہے اور موت پر کون ہے سب سے بہترین. خانہ کعبہ کی وہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک علامت ہے. اللہ نے کہا کہ اس طرف رو کر کے نماز پڑھو، عبادت کرو. لیکن اللہ ہے کہاں؟ وہ شارق میں ہے. شارق کیا ہے؟ دل ہے. تو یہ مسجد اسی کا گھر ہے، خانہ کعبہ اس کے گھر کی بنیاد، مطلب پوری کائنات میں وہ علامت ہے. تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اگر یہ 3 لفظ سیکھے ہیں تو میرا خیال تینوں ایک ہی چیز ہے. اس سے آگے بڑھو اور تم بنیادی چیز پہ پہنچ چکے ہو اور وہ دل ہے جس پہ یہیں سے سارے چشمے پھوٹتے ہیں، یہیں سے ساری نہریں نکلتی ہیں، یہیں سے سارے دریا نکلتے ہیں، یہیں سے ساری روانی ہے، یہی سب کچھ ہے. اور بڑی اچھی بات ہے، مبارکباد دیتا ہوں اس پہ. ویری گڈ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ. ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ? आप यंग जनरेशन को ये नसीहत करना या इवन टिप के तौर पर भी ये कहना चाहेंगे कि वो ओशो, रजनीश को सुने. ओशो एक बड़ा नाम है. नहीं तो ओशो को सुनने में बुराई क्या है? आप जिसको सुनना चाहती हैं सुने. ओशो इज अ ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशनिस्ट. ओशो पे तो पता चलता है कि उनके साथ बड़े फ्रॉड लोग भी थे और वो बाद में नाकाम रहे. उनका ओशो का मसला ये था कि आप तो खैर जानती भी होंगी कि हिंदुइज्म में एक आखिर में एक सेक्ट ऐसा पैदा हो गया था जो सेक्स को ग्लोरीफाई करता था, जो सेक्स को यूनियन समझता है. यूनियन यानी अल्लाह मियां के साथ. तो ओशो साहब जो हैं वो उसी को यकीन रखते थे, लेकिन वो बातें बड़ी खूबसूरत करते थे. वो बड़े ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशनलिस्ट थे और उनकी बातों में रूहानियत भी है, कोई शक नहीं है. वो बड़ी इंस्पायर्ड बातें करते थे. तो अगर आप उनकी कैसेट सुनती हैं तो ज़रूर सुने, सारी दुनिया सुनती है. लेकिन वो हरकतें ना कर लीजिएगा जो आखिर में वो आखिर में जिनका प्रचार करते हैं. सवाल ये जोग्राफिया में किसी वक्त में मैंने ये पढ़ा कि नेपाल के दूर दराज के इलाकों में ऐसा होता है कि जब बंदा मर जाए तो फिर उसको पहले एक बूचड़ के पास भेजते हैं, फिर उसको काटता है, फिर उसकी हड्डियां निकाल के एक बड़े से उसमें डाल के उसको कूटते हैं, उसका चूरा बनाते हैं. फिर उसकी बोटियां, उसका चूरा जो है वो गिद्धों को खिला देते हैं. तो मैंने कहा यार कितने जाहिल लोग हैं, कितना बुरा काम करते हैं, ये किस कदर. क्योंकि मेरे माशरे में तो ऐसा नहीं होता कि आप अपने बाप दादा कोई तो मर गया है उसके साथ आप ये हरकत करें. लेकिन जब मैंने बगौर उसको समझने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसके अलावा कोई बेहतर हल है ही नहीं उनके पास.
क्या कर सकते हैं, दरिया में मार सकते हैं। तो नेपाल के दूर दराज के इलाकों में कोई दरिया नहीं, पानी नहीं है। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो दूर दराज के हिमालय के इलाकों में रहते हैं वहाँ कोई ऐसा दरिया नहीं, थोड़ा सा नदी है वो पीते हैं वो पानी। नंबर 2, उसको दफना सकते हैं। एक वहाँ पर थोड़ी सी जमीन है जिसमें वो आलू उगाते हैं और खाते हैं, जमीन नहीं, टेरेसेस बनाते हैं काट के और उसमें थोड़ा सा उगाते हैं। नंबर 3, जला सकते हैं, लकड़ी नहीं है, 10,000 फुट के ऊपर लकड़ी नहीं होती, दरख्त नहीं होता, उगता ही नहीं। 10,000 फुट तक उगा, वो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, तो जला भी नहीं सकते। तो फिर क्या करें, पड़े रहे मुर्दे। उनके लिए बेहतरीन अमल ये है उस जगह पे, उस मकाम, उनकी सच्चाई कि वो इसी तरीके से युद्धों को है। तो आपको बात दूसरे की समझनी होती है, जो आपको अपेरेंटली लग रही होती है यार ये तो बड़े गलत हो गए, तो काफिर है, तो गुनाह है। जब उनकी भी बात आप समझें, मदन कलाश लोग हैं, ठीक, ये कहते हैं तो काफिर कहा जाता है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इनको बेचारों को हमेशा काफिर कहा जाता है। मैं जाके उनके साथ रहा हूँ, ठीक, और मैंने जाके वहाँ और जब उनको माशरा देखा है तो मुझे समझ आई कि वो काफिर नहीं है। वो एक पैदा पैदाओं में मानते हैं और वो यकीन रखते हैं कि मरी हुई चीज़ फिर जिंदा होती है। जब बाहर आती है तो वो दरख्त की शाखें जिसके अंदर नई नई खोपलें, नई जिंदगी पैदा हो रही है, वो लेके अपने जस्तखान को जगह इबादत का वहाँ जाके वो टहनी हाथ में पकड़ के और पैदा पैदाओं से दुआ करते हैं, यार लम्हा जैसे तूने इन बंदों को नई जिंदगी दी है, तू मेरी भेड़ बकरियों को भी नया कर दे, तू मेरी जमीन को भी नई जिंदगी दे दे, तू पैदा गिराओ है, तू सब कुछ कर सकता है, तू काफिर कहाँ से? काफिर हम उनको समझते नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊँ, तो काफिर औरतें हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक रखी होती है, लंबा एक लिबास पहनती है, लंबा चौका पहनती है, जैसे नंज पहनती है, सर के ऊपर उनकी एक टोपी होती है जिसको वो शरत कहते हैं, कौड़ियाँ लगाती हैं उसको। तो वहाँ एक पठान मौलवी साहब पहुँच गए। पठान मौलवी साहब, मुझे पता, मैंने वहाँ जाके देखा कि एक घर में जो काफिर लोग, जो सो कॉल्ड काफिर तलाश, वो अपना रवायती लिबास पहनते हैं और साथ वाले घर में लंडे के शलवार कुर्ते पहने, उन्हीं तलाश करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि तुमने ये अपना लिबास क्यों छोड़ दिया? और मुझे हम मुसलमान हो गए। किसने कहा कि तुम इतना खूबसूरत लिबास छोड़ के ये लंडे का शलवार कुर्ता पहन लो? उनका सर मौलवी साहब, उन्होंने हमें मुसलमान किया। बड़ा गलत काम किया। मैं मौलवी साहब के पास रात को चला गया। मैंने मौलवी साहब के बड़े अदब से के पास बैठा। मैंने कहा सर, आप बड़ा कमाल कर रहे हैं, आप मुसलमान कर रहे हैं काफिरों को, आपकी बड़ा अजर है, आप जन्नती हैं, आप फला हैं, आप ये। पर सर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहने आया। मैंने कहा देखें, इनकी औरतें जो लिबास पहनती हैं वो तो किसी तरह भी अन-इस्लामिक नहीं, उनके तो जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आता, वो तो यहाँ से सर से लेके पाँव तक ढकी होती है। आप उनका लिबास क्यों बदलते? मैं सकाफत कर रहा था, वो दीन जितना दीन उसको आता था तो उसने कहा तुम कैसा मुफ्ती है? वो बता नाराज हो गया मेरे से, तुमको समझ नहीं आया, तुझे तो ये काफिरों का लिबास पहना हुआ है। तो हम ये खबर क्यों बैठी है, मैं कहना नहीं चाहता कि उसने मुझे कहा। जिसके बाद मैंने कहा भाई मैं तो याद सोचा, उसने कहा ये इस्लामी है। मैंने कहा हाँ, नहीं उठा के देखो, कुछ क्या है, पीछे कुछ भी नहीं पहना हुआ, ये इस्लामी कह रहा है। तो बात ये है कि हम दूसरे को समझते नहीं, हमारे अपना प्रॉब्लम है।
کہ ہم اپنے ہی ذہن میں رہتے ہیں، دیواریں بنا لیتے ہیں. اوشو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کل دنیا کو جاتے ہیں آپ. اسلام سارے دنیا انسان کے لیے آیا. اوشو تو میں کہتا ہوں کہ اوشو جیسے تو کانورسیشنلسٹ کوئی نہیں، وہ تو اتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے، ہم ضرور سمجھیں. لیکن ہر چیز میں ایک شر بھی ہوتا ہے. اللہ آپ کو یہ ہمت دے کہ اس شر سے بچے رہیں. عبداللہ راجہ صاحب کو دو ہماری کیا اس کا نام ہے مہمان دو مہمان جنگ سے آئی ہیں. میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں جتنی دیر ٹھیک چل سکتا ہوں میں نے چل رہا ہے، اس کے بعد آپ سوال لیجیے. تو میرے سال ختم ہو گیا. تو دو مہمان آئی ہیں، شافیہ صاحبہ اور شازیہ ریاض. تو یہ اپنی دونوں آئے اسٹیج پہ اور اپنی خوبصورتی سر تلاش میری کرسی بھی آ سر دیکھیے جی سر پلیز آپ بھی آ جائیں. ہو سکتا ہے سر نہیں سر میں نے ایک سال 10 تاریخ میں تو میں نے اب بکس کے حوالے سے میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی وہ کتابیں میرے پاس تھیں اب اگر آپ ٹکٹ جو لے خریدنا چاہیں اس کی قیمت 1000 روپیہ اور دستیاب ہے 1500. تو یہ ڈسکاؤنٹ کریں گے آپ لینا چاہیں تو پیسے یہ تو میں نے دیکھا تو میرے کھانے کے درمیان اگر کوئی سلسلہ شروع ہوا تو وہ پہلے کھائے
ये इसमें मुफ्ती का स्टाइल था यार बना रहा हूँ तो हम पुराने पहले थे वो तो आप